The speaker of today, Dr. Shri Jayaprakash Narayan Garu, the chairman of Paramita Explorica and Iris Group of Schools, Dr. E. Prasad Rao Garu, all the principals, directors, all the parents who are joining us today, all the teachers and students. I wish you all a very good morning, and I welcome you all to this second webinar of Paramita. Let me take this opportunity to wish all of you a very belated Bakrid, and also today happens to be the birthday of our freedom fighter Pingali Venkaya, who has designed the Indian national flag. So coming to this webinar, I think during this pandemic, it's a very good opportunity for all of us to connect this way. And the response for the first webinar that we conducted last Sunday has been very good. About 4,500 parents have attended this webinar, parents, students, and teachers. And let me also remind you that this is an exclusive only for Paramita, Iris, and Explorica parents, students, and teachers. So the topics that we have chosen are more relevant to all the parents, the students, and teachers, and their relationships and their educations relating to their careers. So I think we will go about today's webinar like this. Our honorable speaker will present his thoughts and ideas for 45 minutes. And after that, we have a 20 minutes to 30 minutes of Q&A session. You can send your questions on the WhatsApp number that we have given you, 8106292424. And we'll answer your questions towards the end of the presentation. So again, I repeat, your questions can be sent to 8106292424, and we will address your questions. So with this, I would like to welcome the chairman of Paramita Group of Schools, Explorica and Iris, the moderator of today's session, to introduce the speaker and also give his thoughts and views, and to take this session forward. Thank you, sir, and over to you. Thank you, Rashmita, for your introductory words. It's great to recall the services of Pingali Venkaya Garu. Really, we all live under the flag. Our spirits are merging with the flag always, today, tomorrow, day after tomorrow, every day. So that national consciousness is there in every one of us. Today is a very important day for the entire Paramita group, because someone who is known across the country, even beyond the frontiers, across the seas, a man I call an institution. వారే ఒక సంస్థ ఎందులో సంస్థ అంటే కొంచెం తర్వాత చెప్తాను. సో ముందు డాక్టర్ నాగభైరవ జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి పరిమిత గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఐరిస్ వరల్డ్ స్కూల్ ఎక్స్ప్లోరికా తరఫున పేరెంట్స్, పిల్లలు, టీచర్స్, ప్రిన్సిపల్స్ తరఫున, డైరెక్టర్ తరఫున ఒకసారి వెల్కమ్ చేస్తూ, వారు టైం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. I'll come to this. So today's event is around children. Prime Minister is telling that this country is full of youth. Fact, it's a fact. Now, Cabinet also passed National Education Policy, which people say in 20 years' time, it will change the fate of the nation through education. Good. I've gone through the contents of the policy. Probably I would be asking a few more questions on that, Dr. Jayaprakash Narayan. A lot of things are there in the policy. Good things are there, but then how to be implemented? So such challenges are there. Roadblocks also will be there. So that having been said, so when it comes to today's this thing, it's about kids, their interests,
పిల్లలు వాళ్ళ అభిరుచులు అండ్ వాళ్ళ లక్ష్యాలు. అసలు మనం ఎప్పుడైనా మనం పాఠశాలల్లో, ఇళ్లలో పిల్లల అభిరుచికి మనం ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నామా లేదా? పిల్లల యొక్క ఆలోచనలకు ప్రాముఖ్యత మనం ఇస్తున్నామా లేదా? పిల్లల యొక్క క్లాస్ తరగతి గదిలో పిల్లవాడు ఎలాంటి ధైర్యం లేకుండా చాలా ఉత్సాహంతో చర్చలో పాల్గొనేటట్టుగా మన యొక్క పాఠశాలల్లో మనం ఆ క్లైమేట్, ఆ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా లేదా? మనం పిల్లలను పరీక్షకు మాత్రమే ఒక యాంత్రికుడిగా తయారు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఒక 20 years తర్వాత ఈ పిల్లలందరూ కూడా దేశంలో, ప్రపంచంలో ఒక చక్కటి ఒక స్థాయిలో, ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పి మనం కోరుకుంటున్నాం. అందులో మనం లక్ష్యము అనుకున్నప్పుడు, లక్ష్య నిర్దేశన అనుకున్నప్పుడు ఈ పిల్లల లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అసలు లక్ష్యం అంటే అసలు 10-15 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చే లక్ష్యం మాత్రమే లక్ష్యం ఒకటి. రెండోది పిల్లలకి చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు ఉండవచ్చు కదా అనేటువంటి ప్రశ్న కూడా ఉంటుంది. స్మాల్ గోల్స్, స్మాల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. నో, టుడే ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వర్క్ ఇన్ 1 hour time. దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అ స్మాల్ గోల్ ఫర్ దట్ చైల్డ్. లక్ష్యం అంటే ఏదో ఐఐటి కావాలి, మెడిసిన్ కావాలి, ఎనీ దట్ విల్ హ్యాపెన్. అదొకటి. రెండవది నాకు అంటే నేను తర్వాత డీప్ వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడుతాను. రెండవది ఐఐటి మెడికల్ సైంటిస్ట్ కావడమే లక్ష్యం. ఒక పిల్లవాడు ఎవరన్నా నేను ఒక మంచి మానవతావాదిగా కావాలనుకోవడం కూడా లక్ష్యం ఉండకూడదా? కాంట్ దేర్ బి అన్ ఆబ్జెక్టివ్ లైక్ దిస్? అసలు లక్ష్యం అంటే ఎలా ఉండాలి? లక్ష్య రూపం ఎలా ఉండాలి? ఆ లక్ష్యాన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి? అందులో స్కూల్స్ పాత్ర ఎంత ఉండాలి? పేరెంట్స్ పాత్ర ఎంత ఉండాలి? ఎంత ఉండకూడదు? Why should it not be like this? It's a very important thing, because the kids are full of life, kids are full of energy, kids are full of passion, and kids are full of a search for a knowledge. So kabatti vidyalayalu తల్లిదండ్రులు, పోషకులు అందరూ కలిసి మనం అంతా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేసినట్లయితే ఈ విద్యా యజ్ఞాన్ని ముందుకు చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. కాబట్టి ఈ రోజు విద్యా వ్యవస్థ పిల్లల కోసం, వాళ్ళ జీవితం, వాళ్ళ మనుగడ కోసం, వాళ్ళ ఆలోచన కోసం, వాళ్ళు ఏదైనా కొత్త ఆవిష్కరణ చేయడం కోసం పిల్లలు చేస్తారు ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి అలాంటి విద్య మన పిల్లలకు అందుతున్నదా లేదా? ఏదైనా కూడా మనం ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్పడానికి లేదు. పర్ఫెక్షన్ అనేది ఇట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ టు రీచ్ ఎక్సలెన్స్, బట్ దేర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్షన్ లైక్ దిస్. సో మన అట్మాస్ఫియర్ లో మన యొక్క ఆలోచనలు, మూల సిద్ధాంతాలు, మన యొక్క వివేకం ఏదైతే ఉందో మన పిల్లలను ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది, వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ ఇష్యూ మీద మనం ఈరోజు జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని మనం ఆహ్వానించడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా అందరికి వెళ్లే ముందు ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే రష్మిత చెప్పినట్టుగా సార్ కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటరాక్షన్ ద్వారా వెళ్దామని చెప్పారు కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇంటరాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ముందు నేను వారికి ఇచ్చే ముందు జయప్రకాష్ నారాయణ గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అందరికీ పరిచయం. మన రాష్ట్రంలో, దేశంలో పరిచయం లేని వారు ఎవరు లేరు. ఒకసారి నేను చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు 7 years కింద అప్పుడు ఒక ఎక్సీడ్ వాళ్ళు ఒక కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేశారు. జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచారు. నేను కూడా వెళ్ళాను. అప్పుడు వారితో మాట్లాడాను. ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళు అన్నారు, అప్పటికల్లా ఇంకా మనకు తెలంగాణ సెపరేట్ కాలే, మీ ఏపీలో ఇంత ఇంటలెక్చువల్ కూడా ఉన్నారా అని నన్ను అడిగారు వాళ్ళు. అనుస్టోప్ అని ఒక ఆర్గనైజర్. అంటే ఇంటలెక్చువల్స్ ను ప్రభుత్వాలు ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి, కానీ ఇంటలెక్చువల్స్ ముందుకు వచ్చి నేను ఇది చేస్తాను. ప్రభుత్వాలు తెలుసుకోవాలి ఇంటలెక్చువల్స్ ఏ విధంగా దేశానికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించుకోవాలి. హౌ కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ ఇంటలెక్చువల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ అడల్ట్, హూఎవర్ దట్ మే బి, అది ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలని ప్రభుత్వాలకు తెలిసి ఉండాలి, సమాజానికి తెలిసి ఉండాలి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఆ రోజు తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి హైదరాబాద్ లో ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ ఎడెక్స్ కాన్ఫరెన్స్, మన ఇక్కడ హైటెక్ సిటీలో జరిగినప్పుడు వారు తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్ వినోద్ కుమార్ గారు వచ్చారు. దాన్ని నేను కోఆర్డినేట్ చేసిన. అప్పుడు హీ స్పోక్ వెరీ వెల్. అప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ అబౌట్ అరౌండ్ ఎడ్యుకేషన్, కిడ్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి పరిమితకు పరిచయం చేయాలి వారిని అనుకున్నాను. ఎలాగో బై గాడ్స్ గ్రేస్ somehow because of this time, so he is with us. I hope he will be able to take us forward with his wisdom. Aithe Jayaprakash Narayan garu nunchi pillalu konta telusukovali. Some I think maybe around now today 3,000-4,000 kids and around 5,000-6,000 parents, around 10,000 parents may be watching this. So my only this thing is
వారి గురించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? ఇంతవరకు ఒక డాక్టర్ వృత్తిలో చేరి ఒక డాక్టర్గా సర్టిఫికేట్ తీసుకొని, మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్గా సర్టిఫికేట్ తీసుకొని, ఐఏఎస్ పట్టా పుచ్చుకొని, ఒక 16 ఏళ్ళు ఐఏఎస్ అంటే జాయింట్ కలెక్టర్గా ప్రకాశం జిల్లా, తర్వాత మీకు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో పనిచేసి ఎన్నో ఈ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ కు శ్రీకారం జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ముఖ్యంగా వారితో ఎప్పుడు విన్నప్పుడు కూడా అందులో ఆ టోన్ లో ఒకటి ఉంటుంది, ఏముందంటే వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ ద నేషన్, నేనేం చేయాలి, అసలు ఎలా స్ఫూర్తి నింపాలి పిల్లల లోపల. ముఖ్యంగా ఆయనకు ఎడ్యుకేషన్ అంటే బాగా ఇష్టం. హీ ఈజ్ అ లవర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. పేరెంట్స్ కూడా స్కూల్స్ డెవలప్మెంట్ లో ఎలాంటి పాత్ర వహించాలి, అసలు ఎలా, హౌ కెన్ దే బికమ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సో దట్ కిడ్స్ గెట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. అలాగే ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనే ఒక 17 గోల్స్ తీసుకున్నారు. అందులో 4th గోల్ ఏదైతుందో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. అలాగే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో పాస్ కాబోతుంది, దట్ ఆల్సో స్పీక్స్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. సో ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ హౌ కెన్ ఇట్ బి బ్రాట్ టు ఎవ్రీ చైల్డ్, బీట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్, దట్ ఈస్ హిస్ దిస్ థింగ్. సో చాలా లిబరల్ వాదిగా, హీఈస్ అ వెరీ వెరీ లిబరల్ పర్సన్. సో జయప్రకాష్ నారాయణ గారి గురించి ఎందుకంటే కొంచెం టైం తీసుకోవాలి నేను. ఆయనలో ఉన్నటువంటి యొక్క మానవత్వ లక్షణాలు, దట్ ఇంటెలిజెన్స్, that honesty in intelligence, that doing something beyond the self, these are very very core qualities which are very very exclusive to Jayaprakash Narayan. Right, he was a politician for some time. Lok Sabha పెట్టిన తర్వాత కానీ ఆయన ఎప్పుడు పాలిటిషియన్ గా ఫీల్ కాలే, ఎప్పుడు కూడా స్టేట్స్మెన్ గానే. పాలిటిషియన్ ఏం చేస్తారంటే ఈ విల్ లుక్ టు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్, బట్ వేరేజ్ ఎ స్టేట్స్మెన్ లుక్స్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఆ జనరేషన్ బాగుండాలనేటువంటి ఒక మనస్తత్వం ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళ సో హీఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ అ స్టేట్స్మెన్. రెండవది, హీ ఆల్వేస్ వాంట్స్ రిఫర్మేషన్. ఈ రిఫర్మేషన్ లోపల ఆయన కలెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మన ఈ ప్రకాశం జిల్లా లోపల రైతులందరినీ ఒక నెట్వర్క్ గా తయారు చేసి 2 లక్షల ఎకరాలకు రైతుల యొక్క శ్రమతో నెట్వర్క్ తో పొలాలను పారించడం జరిగింది. అలాగే వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు 8,000 మంది పిల్లలకు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరిగింది. ఎక్కడ చూసినా డ్రైనేజ్ వర్క్స్ కానివ్వండి. హైదరాబాద్ లో హైటెక్ సిటీ నిర్మించేటప్పుడు దట్ ఐటీ పట్ల కూడా హీ హెస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సో మచ్ ఫర్ దట్. స్పెషల్లీ హీ లవ్స్ ఎడ్యుకేషన్. తర్వాత మూడోది వచ్చేసరికల్లా చాలా డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్, అంటే లిబరలిజం అంటే హీ రియల్లీ లైక్స్ ఇట్. సెక్యులర్ ఇన్ క్యారెక్టర్, secular thinking, and liberal and democratic in his process. Next slide, please. సో అందులో వారు ఏంటంటే సమాజానికి జస్టిస్ ఏ విధంగా చేయాలి, న్యాయం అందరికి అందాలి, కొందరికి కాదు. ఎవ్రీవన్ షుడ్ బి రిసిపియంట్ ఆఫ్ ద జస్టిస్. దాని మీద ఇనిషియేటివ్స్ యాజ్ అ కలెక్టర్ గా, జాయింట్ కలెక్టర్ గా, ఈవెన్ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్. జనరల్ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఐఏఎస్ ప్రజల సేవ కోసం ఐఏఎస్ వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ అబౌట్ ఇట్. ఇక్కడ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించేటప్పుడు అప్పుడు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయ్యాడు. పాస్ అయిన తర్వాత హీ జస్ట్ టోల్డ్ ద పేపర్, హీ told it, I don't want this certificate so long as you are in my country. You quit my country, I'll accept this అనేటువంటి మనస్తత్వం నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అటువంటి ఈ మన దేశంలో జయప్రకాష్ నారాయణ కూడా వారు ఐఏఎస్ కలెక్టర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి హీ కేమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పబ్లిక్ లైఫ్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత పోతే ఆ పేరెంట్స్ యొక్క రోల్ ఏదైతే ఉందో, స్కూల్స్లలో పేరెంట్స్ చాలా చక్కగా పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లాగా స్కూల్స్ లో ఉన్నట్లయితే పిల్లలు చాలా చక్కగా అద్భుతంగా డెవలప్ అవుతారు అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తో చాలా వరకు స్కూల్స్ కి అలాగే స్కూల్ డిపార్ట్మెంట్ కి చక్కటి సూచనలు కూడా చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డాక్టర్ అండ్ ఎ కలెక్టర్ అండ్ అన్ ఎమ్మెల్యే. బట్ నౌ ఇప్పుడు డాక్టర్ కాదు, వారు కలెక్టర్ కాదు, ఎమ్మెల్యే కాదు, బట్ హిస్ మైండ్, హిస్ హార్ట్, హిస్ స్పిరిట్, హిస్ సోల్, హిస్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ ఫర్ ద పీపుల్, ఆర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, ఆర్ ఫర్ కామన్ పీపుల్, ఆర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్. సో ఐ థింక్ రియలీ ఇట్స్ అమేజింగ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో అంటే ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో వారు కలెక్టర్ గా చేసినప్పుడు దానికి వెళ్ళినప్పుడు హీ వాజ్ అ 4th ర్యాంకర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎట్ దట్ టైమ్. He was a 4th ranker in the country at that time. Children, all of you just understand. At Guntur Medical College లో డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకొని
ఐఏఎస్లో 4th ర్యాంక్ సంపాదించి 16 ఏళ్ళు పనిచేసి 16 years పనిచేసి ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూడా గత 2 decades పైన కూడా he has been doing an exceptional human service. I'm really happy about that. సో ఈవెన్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కూడా వారు ఆ 5 years ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రజల యొక్క సర్వీస్ కోసం వారి టైం అంతా కూడా దానికే దారబోయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో he has got a beautiful family. Radha garu, very cooperative, and daughters Snigdha and of course Siddharth. Is a lovely family he's blessed with. And next slide please. Yeah. Now the present one is the Foundation for Democratic Reforms, Lok Satta. He of course established Lok Satta, but then again that Foundation for Democratic Reforms is a movement that's happening right now. So he believes in democracy, he lives for it, he lives of it, he lives by it. So I think Dr. Jayaprakash Narayan, you have lived your life, and you really have proved to the world that you can be a model, you can be an example for these students who are going to come into this world. I want my children to learn something from you. So to actually get motivated, to get inspired, to get some clues from you as to what actually is success, what is an objective, what is a goal. Will there be a goal without a person not getting connected to the society emotionally, physically, intellectually, socially, economically, culturally? That's a very important thing. So sir, it's actually a proud moment for the entire Paramita family, Iris and Explorica. I am happy that thousands of parents and kids are there lined up, and the teachers are also there. So I request you to take forward this meeting and present your views on the topic. Kids' interests and and the formation of their objectives and the role of the parents and the schools. ఆ స్కూల్స్ యొక్క పేరెంట్స్ యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలి, పిల్లలను మనం మార్చేటువంటి యొక్క క్రమం లోపల వాళ్ళ లక్ష్యాలు ఏర్పరచుకునే క్రమం లోపల మన పాత్ర ఎలా ఉండాలి, దీనిపై ఐ ఇన్వైట్ యూ అండ్ వెల్కమ్ యూ టు దిస్ వెబినార్ అండ్ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ యువర్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ రావు గారు. రష్మిత, పరిమిత కుటుంబానికి, తల్లిదండ్రులకి, పిల్లలకి అందరికీ కూడా అభినందనలు. నేను సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం చేయకుండా 10-15 నిమిషాలు మించకుండా కొన్ని అంశాలు మీ ముందు పెట్టాక మనం చర్చలోకి వెళ్దాం. ఎందుకంటే చాలామంది పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి నా దగ్గర కొత్త విషయాలు ఏం లేవు, మీ దగ్గర తెలియని విషయాలు ఏం లేవు. మనందరి మనసుల్లో కూడా మన పిల్లలు బాగుపడాలన్న కోరిక ఉన్నది. ఎంతో కొంత మనం ఆలోచిస్తున్నాం. సమాజంలో అందరి పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, మన పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. మరి మన పిల్లల బతుకు బాగుపడాలని చెప్పని తడవనటువంటి కుటుంబం ఉండదు. ఎప్పుడో ఒకటి కన్నీరు గారుస్తాం మనం. ఏంటి అబ్బాయి ఇట్లా ఉన్నాడు, ఏంటి అమ్మాయి ఇట్లా ఉంది, టెన్షన్లో ఉన్నారు, లేకపోతే పరిష్కరించడం కష్టంగా ఉంది, లేకపోతే ఎంసెట్ మరొకటి ఉంది, గందరగోళంగా ఉంది, ఈ ర్యాంకులు కూడా ఏమిటి అని ఆందోళన పడిన వాళ్ళు నాతో సహా మీతో సహా ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి నా దగ్గర కొత్త విషయాలు లేవు. కానీ మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏ మార్గాన పోతే మన పిల్లల భవిష్యత్తును మనం కాపాడుకోవచ్చు అన్న విషయం మీద కొన్ని అంశాలు మీ ముందు పెట్టి తర్వాత చర్చకెడదాం. ముందు మనం అసలు విద్యార్థి, మన పిల్లలు స్కూళ్ళల్లో, కాలేజీల్లో వాడికి అవకాశాలు ఎట్లా ఉండాలని ఆలోచించడానికి ముందు అసలు ఈ విద్య ఎందుకు అన్న విషయంలో ఒకసారి వెళ్ళాలి. మానవ సమాజానికి మాత్రమే విద్య అవసరమైంది. మన మొత్తం భూమి మీద పుట్టిన జీవరాశుల్లో మనిషి ఒక్కటే కాదు, లక్షలాది జీవరాశులు ఉంటే మనిషి కేవలం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల పాటు ఉన్నటువంటి ప్రాణం ఉన్న జీవులు ఉంటే ఈ భూమి మీద మనిషి మనుగడ కేవలం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు మాత్రమే. దానిలో ఆధునిక మానవుడి మనుగడ కేవలం 70-80 వేల సంవత్సరాలు మాత్రమే. దానిలో వ్యవసాయం అనేది మొట్టమొదటిసారి, అంటే ఒక వేటాడే ప్రపంచం నుంచి మిగతా జంతువుల్లాగా బతకడం దగ్గర నుంచి వ్యవసాయం చేయడం, ఆహారాన్ని సొంతంగా ఉత్పత్తి చేసుకునే జంతువుగా అవతరించడం 10,000 ఏళ్ల నుంచే. అక్షరాలు రాయటం ఏదో ఒక రూపంలో మనకు వచ్చింది కేవలం 5,000 ఏళ్ల నుంచే ప్రపంచంలో. మరి ఈ విద్య ఎందుకు అవసరమైంది? మిగతా ఏ జీవికి అవసరం లేకపోయింది కదా.
మనిషికి మాత్రం ఎందుకు అవసరమైంది? కారణం భాష, శబ్దం. ఎప్పుడైతే మనిషికి వాక్కు అనేటువంటిది వరంగా వచ్చిందో, జన్యుపరంగా మాట్లాడే శక్తి, మిగతా జంతువులు కూడా ఒక పరిమితమైన రీతిలో సంభాషించుకుంటాయి, కానీ చాలా పరిమితం. ఇదిగో ఏదో మనకి ప్రమాదకరమైన జంతువు వచ్చింది, క్రూర జంతువు, మనం పారిపోదాం అనేదో చప్పుడు చేస్తాయి. లేకపోతే ఆహారం తినడానికి అక్కడ దొరికింది, మనం పోయి తిందాం. లేకపోతే అదిగో ఏదో ఆ జంతువు మనకి అందుబాటులో ఉంది, మాంసాహారం అన్నట్టయితే మనం పోయి వేటాడదాం. అది ఏదో రకంగా సంకేతాలు ఇచ్చుకుంటున్నాయి, అంతకు మించి పెద్దగా సంకేతాలు లేవు. కానీ ఎప్పుడైతే భాష, వాక్కు ఉందో, 2 అద్భుతమైన మార్పులు మానవ సమాజంలో జరిగినాయి. మొట్టమొదటిది, నా మనసులో ఉన్న భావాన్ని మీకు, మీ మనసులో ఉన్న భావాన్ని నాకు ప్రకటించగలరు కాబట్టి కేవలం కొద్దిమంది పరిమితమైన కార్యక్రమాల కోసం సహకరించుకునే బదులు ఇప్పుడు చాలా మంది అపరిమితంగా ప్రతి అంశంలో కలిసి పనిచేసే అవకాశం దొరికింది. ఏ జంతువుకి అపరూపమైన వరం మనకొచ్చింది. అది లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఫోన్ లేదు, ఇయర్ ఫోన్ లేదు, మీ స్కూల్ లేదు, ఆ స్కూల్ నిర్మాణం కోసం కావాల్సినటువంటి ఇటుకలు లేవు, సిమెంట్ లేదు, లేకపోతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ లేదు, ఈ కంప్యూటర్లు లేవు, ఈ అధ్యాపకులు లేరు, ఈ డాక్టర్లు లేరు, ఏమీ లేవు. ఎప్పుడైతే మనిషి అపరిమితంగా విస్తృతమైన స్థాయిలో 10 మంది కలిసి సంభాషించుకుని, ఒకరి భావాలు ఒకరికి చెప్పుకుని, సమన్వయం చేసుకుని, సహకరించుకునే అవకాశం వచ్చిందో, మానవాళికి అపారమైన శక్తి పెరిగింది. రెండోది, ఎప్పుడైతే భాష వచ్చిందో, మన అనుభవంతో నేర్చుకోవటం కాకుండా ప్రతి జంతువు అనుభవంతో నేర్చుకుంటుంది. నిప్పులో కాలు పెడితే కాలుతుందని ప్రతి జంతువుకి తెలుసు, కానీ మళ్ళీ ఆ జంతువు పిల్లలకు తెలియదు ఆ సంగతి. కానీ మనకు అట్లా కాదు. మనం చాలా మంది నిప్పులో కాలు వేలు పెట్టలా, కానీ కాలుతుందని తెలుసు. అలా తెలుసు, అది తెలిసిన వాళ్ళు, అనుభవం వచ్చిన వాళ్ళు, తెలిసిన వాళ్ళు మనకి చెప్పారు కాబట్టి. ఈవేళ ఐన్స్టైన్ దగ్గర నుంచి న్యూటన్ దాకా వాళ్ళు చేసింది, వాళ్ళ జీవితం అంతా పడ్డ శ్రమంతా మన పిల్లల పుస్తకాల్లోనూ, లేకపోతే పరిశోధనల్లోనూ, అధ్యాపకులు చెప్తున్నటువంటి బోధనలోనూ గంటల్లో తెలుసుకుంటున్నారు. ఎందుకని? మళ్ళీ మనం అంత అనుభవం అక్కర్లేదు, అన్నేళ్ళు గడవక్కర్లేదు, అన్ని తరాలు గడవక్కర్లేదు. ఒకళ్ళకి తెలిసింది మరొకళ్ళకి చెప్పటం, అలాగే ఒక తరానికి తెలిసింది మరో తరానికి చెప్పటం, ఇది మానవాళికి మాత్రమే వచ్చినటువంటిది. కాబట్టి నేర్చుకునే అవకాశం మనకు మాత్రం ఉంది కాబట్టి విద్య. అది లేకపోతే ఎల్లకాలం అట్లానే ఉంటాం. 10,000 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లా ఉన్నామో, 50,000 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లా ఉన్నామో, ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఉండేవాళ్ళం. ఎందుకు మార్పు వస్తుంది అని చెప్పంటే, మనం ఎన్ని చెప్పుకుంటున్నా, ఎంతగా విమర్శించుకుంటున్నా, ఎంతగా బాధపడుతున్నా కూడా గతంతో పోలిస్తే మనం అద్భుతమైన కాలంలో ఉన్నాం. ఇవాళ కోవిడ్ ఉంది. ఈ కోవిడే 30 ఏళ్ల క్రితం వస్తే ఎలా ఉండేది మీరు ఊహించండి. ఇది ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ లేవు, ఈ మొబైల్ ఫోన్ లేవు, ఫోన్లే లేవు ఆ రోజుల్లో. మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడ అసలు? మొబైల్ ఫోన్ అన్న మాట వెళ్ళలేదు అసలు. కంప్యూటర్ అన్న మాట లేదు, సాఫ్ట్వేర్ లేదు, ఇంటర్నెట్ లేదు, 24 గంటల టెలివిజన్ లేదు, సెటిలైట్ ఛానల్స్ లేవు. ఒకళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో పక్కింటి వాడి సరిగ్గా తెలిసే అవకాశం లేదు. అలాంటప్పుడు ఇంట్లో కరెంట్ ఉండేది కాదు. ఈ మధ్యకాలం దాకా ఇంట్లో కరెంట్ ఉంటే అప్పుడప్పుడు మనకి, ఇప్పుడు కూడా అడపదడపపోతుంది. గ్రామాల్లో ఎప్పుడు కూడా పూర్తిగా లేదు. కాబట్టి 30 ఏళ్ల క్రితం ఇదే వస్తే జీవితం ఎట్లా ఉండేది ఊహించుకోండి. ఈ 30 ఏళ్ళు ఎంత మారిందో మీరు ఊహించుకోండి. అంటే మనం పెద్దగా అభివృద్ధి చెందదు అనుకున్న దేశంలో కూడా ఒక తరం కాలంలో అపరిమితమైన మార్పులు వచ్చినాయి. ఒక అద్భుతమైన మారుతున్న కాలంలో ఉన్నాం. కాబట్టి నేర్చుకునేది నరకపోతే ఈ మార్పు సాధ్యమయ్యేది కాదు. విద్య ఎందుకు అంటే మనిషిలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలను వెలికి తీయటం. ప్రకృతి ఇచ్చిన శక్తి సామర్థ్యాలు, మీరు దేవుడిని నమ్మితే దేవుడు ఇచ్చాడు, దాన్ని వెలికి తీయటం, తనకి, తన కుటుంబానికి, సమాజానికి పనికొచ్చే వాళ్ళగా తీర్చిదిద్దాం. ఆ పనికి రావడం రకరకాల రూపాల్లో, భావాల ప్రకటన కావచ్చు, రచన కావచ్చు, కొత్త జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం కావచ్చు, పరిశోధనల వల్ల, ఆలోచన వల్ల, లేకపోతే కొత్త నిర్మాణం చేయడం కావచ్చు, ఒక ఇంజనీర్గా, కొత్త సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక వైద్యుడిగా కావచ్చు, ఒక టీచర్గా కావచ్చు. ఏ రంగాన్ని 10 మందికి అవసరమైన వస్తువుల్ని, సేవల్ని ఉత్పత్తి చేసేది, ఆ నైపుణ్యాన్ని ఇవ్వాలి అంటే మేధస్సు వికసించాలి. లేకపోతే ఎల్లకాలం మనం గుంతలు తవ్వి గోతులు పూడ్చే పనులనే ఉంటాం. ఇది విద్య అనుకుంటే ఏ మేరకు మనం అనుకున్న సాధనాలు, మన స్కూళ్ళు, మన పరీక్షలు, మన ఎంసెట్లు, మన పోటీలు, మన ర్యాంకులు ఏ మేరకు ఉపకరిస్తున్నాయి? అసలు ఉపయోగం లేదంటే పొరపాటు, కానీ అనుకున్నంత ఉపయోగం లేదు.
చాలా కొరతలు ఉన్నాయి. నేను తల్లిదండ్రులను ప్రధానంగా కోరేది ఏమిటంటే, మనందరికీ పిల్లలు బాగా పెరగాలని ఆసక్తి ఉంటుంది. మన దేశంలో, ముఖ్యంగా మన దేశంలో అసలు తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసమే బతికాయి. దీనిలో కులం లేదు, మతం లేదు, ప్రాంతం లేదు, పట్టణం గ్రామం అని తేడా లేదు, డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు లేని తేడా లేదు. ప్రతి కుటుంబం కూడా అందరికీ సామాన్య లక్షణం భారతదేశంలో ఏమన్నా ఉంది అంటే, ఎన్ని త్యాగాలను చేసి నా పిల్లలు నాకంటే ఎదగాలి, వాళ్ళ తెలివితేటలు వికసించాలి, నేను ఫలానా కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే నేను నష్టపోయానన్న భావం వాళ్ళలో ఉండకూడదని చెప్పని ఎన్నో త్యాగాలు చేసి కష్టాలు పడి ప్రతి కుటుంబం ఈ దేశంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేస్తుంది. ఒక అద్భుతమైనటువంటి లక్షణం ఇది. కానీ ఒక మోసపోసినటువంటి విద్య అంటే క్లాసు, టెక్స్ట్ బుక్లు, పరీక్షలు, క్వశ్చన్ పేపర్లు, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లకు క్వశ్చన్ బ్యాంకులు, అవి బట్టేస్తే దానికి బాగా ప్రిపేర్ అయితే, లేకపోతే క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన ఆన్సర్లు బట్టేస్తే మంచి ర్యాంకులు, మంచి మార్కులు. ఒక మార్క్ తక్కువ వస్తే వాడికి ఏం అర్థమైందో తెలియక్కర్లేదు, ఎలా ఉపయోగిస్తారో తెలియక్కర్లేదు. ఒక మార్క్ తక్కువ వస్తే అయ్యో తగ్గిపోయింది, ఒక మార్క్ ఎక్కువ వస్తే పొంగిపోవటం. ఒక విచిత్రమైనటువంటిది మనం సదుద్దేశంతో పెట్టుకున్న వ్యవస్థ వికటించింది చాలా సందర్భాల్లో. ఆ నేపథ్యంలోనే ప్రసాదరావు గారు ఈ అంశాన్ని పిల్లలకి ఆసక్తి ఉన్న అంశాలను తీసుకెళ్ళటం ఎట్లాగనని, అసలు ఈ చర్చ అవసరం ఉండకూడదు. నిజమైన విద్య అంటే పిల్లలకి ఆసక్తి ఇది సమాజానికి పనికొచ్చేది సంధానించాలి. అలా కాకుండా పిల్లల ఆసక్తితో సంబంధం లేకుండా, రేపొద్దున ఎదుర్కొనే జీవితంతో సంబంధం లేకుండా ఒక పుస్తకాల పురుగ్గా పనికిరాని వాళ్ళగా పిల్లల్ని తయారు చేస్తే అది విద్య కాజాలదు. అది విద్య అనుకుంటున్నాం ఈ దేశంలో. ప్రపంచం అంతా ఈ సమస్య ఎంతో కొంత ఉన్నది, కానీ మన దేశంలో ఉన్నంత తీవ్ర సమస్య పెద్ద దేశాల్లో మరెక్కడ లేదు. స్వతంత్రం వచ్చాక, ఇందాక పింగళ వెంకయ్య గారి ప్రస్తావన వచ్చింది ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా, ఆ రోజుల్లో అందరూ కూడా చాలా మంది చాలా గుప్తంగా, వాళ్ళ పెద్ద తెలిసిన వాళ్ళు కూడా కాదు, అందరూ మహాత్మా గాంధీలాగా దేశ ప్రజలందరికీ ప్రపంచానికి మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళు కాదు. వెంకయ్య గారు చాలా కాలం దాకా ఎవరికి తెలియదు, అజ్ఞాతంగా పనిచేసేవాళ్ళు కానీ అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎంతో మంది, కొన్ని వేల మంది, కొన్ని లక్షల మంది జీవితాలను పణంగా పెట్టారు. ఎందుకని? ఒక స్వేచ్ఛాయుత సమాజం వచ్చినట్టయితే అందరికీ ఎదిగే అవకాశం వస్తుంది, ఆత్మగౌరవం నిలబడుతుంది, తలెత్తుకుని నిలబడవచ్చు, మనం ఒకళ్ళ పంచన బతకనక్కర్లేదు, ఆర్థికంగా ఎదుగుతాము, పేదరికం పోతుందని చెప్పని. కానీ స్వతంత్ర భారతంలో చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, చాలా విజయాలు సాధించాం. కానీ అతి భయంకర వైఫల్యం ఏమన్నా ఉంది అంటే విద్యలో మన వైఫల్యం, మన అపజయం. మనం అనుకోవచ్చు ఏమంటే మన పిల్లలు అమెరికా పోతున్నారు, సత్య నాదేళ్ళు ఉన్నాడు, ఇందిరా నొయ్యి ఉన్నది, లేకపోతే సుందర్ పిచాయ్ ఉన్నాడు, మరొకళ్ళు ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా కొద్ది మందిని చూసి మనం బలుపు అనుకుంటున్నాం. నేను కొంచెం ఖరాఖండిగా చెప్తున్నాను, వినడానికి కొంచెం బాధగా అనిపిస్తుంది కొంతమందికి, తెలియని వాళ్ళకి. మన పిల్లల్లో 100కి 1 మాత్రమే ప్రపంచ ప్రమాణాలతో సమానంగా ఉన్నారు. 100కి 1 చెప్పే మొత్తంగా వచ్చి 100కి 15-20 మంది ప్రపంచంలో సగటు కంటే తక్కువ ఉన్నారు, కానీ కాస్త ప్రయత్నం చేస్తే అందుకోగలరు. గవాలు కాకపోయినా కూడా అవకాశం ఇస్తే కొంత అందుకోగలరు. మిగిలిన 180 మందికి ఈ చదువు ఉత్తిత్తు చదువు, దొంగ చదువు, మోసం చదువు, అబద్ధపు చదువు. నేను కొన్ని అంకెలు చెప్తాను మీకు. 2005 సంవత్సరంలో 15 ఏళ్ల క్రితం అసర్ సర్వే అని చెప్పిన యాన్యువల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ ప్రథమ అనేటువంటి సంస్థ, స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహించింది మొట్టమొదటిసారిగా. ఏమిటి? మన పిల్లలు 3వ తరగతి స్థాయిలో, 8వ తరగతి స్థాయిలో ఏవేం నేర్చుకుంటున్నారు, గొప్ప విషయాలు పట్టించుకోరు వాళ్ళు, చాలా క్రూడ్గా పిలిచారు. పెద్ద మేధస్సు వికసించే కూడా కనీసం చదవగలుగుతున్నారా, అర్థం చేసుకున్నారా అని అడగల, కనీసం చదవగలుగుతున్నారా, అక్షరాలు తెలుస్తున్నాయా, ఒక తీసివేత చేయగలుగుతున్నారా, తీసివేత ఎప్పుడు చేయాలో కూడా అడగల, కేవలం తీసివేత అనే ప్రక్రియ. భాగారం చేయగలుగుతున్నారా, భాగారం ఎప్పుడు చేయాలో కూడా అడగల, కాన్సెప్ట్స్ కూడా అడగల, భాగారం చేయగలుగుతున్నారా. ఈ మాత్రం నిజాయితీగా కొలిస్తే ఆ మొట్టమొదటి మీద 2005లో వచ్చింది. దాన్ని ఢిల్లీలో నేను మాంటెక్ సింగ్ ఆలవాలియా, ఆనాటి జాతీయ ప్రణాళిక సంఘ ఉపాధ్యక్షుడు, మేమిద్దరం కూడా ఆ నివేదికని బహిరంగపరిచాం మొట్టమొదటిసారిగా. అప్పటి నుంచి గత 13, 14, 15 ఏళ్లుగా ప్రతి సంవత్సరం నేను దానిలో పాల్పంచుకున్న ఆసక్తిగా చూస్తున్నాను. ఉన్న కొద్దికి ఇక ప్రమాణాలు పడిపోయినాయి.
125 మందికి 8వ తరగతిలో 2వ తరగతి పాఠాన్ని ఒక చిన్న పేరాని చదవటం రాదు, అర్థం చేసుకోవటం అట్లా, నేను చదవటం రాదు. 140 మందికి 8వ తరగతిలో 2 అంకెల సంఖ్యను ఒకదాని నుంచి ఒకటి తీసివేయటం రాదు. 2 అంకెలు 76 నుంచి 49 తీసివేయంటే చేత కాదు. 165 మందికి 8వ తరగతిలో చిన్న భాగారం రాదు. 3 అంకెల సంఖ్యని 1 అంకెతో భాగారించమంటే, 365ని 7తో భాగించమంటే తెలియదు. ఎందుకు భాగించాలో అసలు తెలియదు. దాని గురించి అడగట్లా మనం. ఇవన్నీ ఎందుకండి? పెద్ద కూడికలు, తీసివేతలు, భాగారాలు ఉంటే ఏంటి, లేకపోతే ఏంటి, బతక నేర్చిన పరిజ్ఞానం ఉంటే చాలు అని చెప్పి నేను నిజమే. అది కూడా మంచి పరిశీలన చేస్తారు అదే సంస్థ. నా దగ్గర అంకెలు ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఊరికే గుర్తుంచుకోవడం ఎందుకని నేను కాగితం మీద రాసుకున్నాను. 14-18 సంవత్సరాల మధ్య, అంటే అప్పుడు స్కూల్ అయిపోయి ఉండాలి. మన దేశంలో యువతని చూస్తే 124 మందికి 2వ తరగతి స్థాయిలో ఒక చిన్న పేర, వాళ్ళ ఏ భాష అయితే ఆ భాష, వాళ్ళకి చదవటం రాదు. 14-18 మధ్య. 160 మందికి 14-18 మధ్య భాగారం రాదు. 122కి డబ్బుల్ని లెక్కించడం చేత కాదు. 750 రూపాయలు దానిలోంచి అని చెప్పంటే 750 రూపాయల డబ్బులు అక్కడి నుంచి ఇచ్చేయడం చేత కాదు. 153కి మార్కెట్లోకి వెళ్ళి తూకం వేయి, ఒక వంకాయలు కొను, లేదా బెండకాయలు కొను, బీరకాయలు కొను, 2 కిలోలు 750 గ్రాములు అంటే తూకం రాళ్ళు 2 కిలోలు 750 గ్రాములు తూకం రాళ్ళు వేయటం చేత కాదు అక్కడ. 14-18 మధ్య 2020 సంవత్సరంలో 150 మందికి గడియారం చూసి టైం చెప్పటం రాదు. ప్రస్తుతం నా వాచ్ ప్రకారం 11:32 అయింది. 180 మంది 11 గంటలు అని చెప్తున్నారు. 150 మందికి మాత్రమే 11:30 లేదా 11:32 చెప్పడం చేస్తున్నాం. ఇది కఠోరమైన వాస్తవం. ఇంకా ఈ చదువేంటి? అటు ప్రపంచ జ్ఞానమో లేదు, ఇటు విద్య వల్ల మనం ఈ పరీక్షల్లో కొలుస్తున్న అంశాలు రావటం లేదు. ఇవేమీ లేకుండా మన దేశం పెరుగుతుంది, మన పిల్లలు అద్భుతంగా ఎదుగుతారు హిమాలయాలంతా చెప్పి మనం ఆశపడుతున్నాం. ఇంతకంటే పిచ్చి భ్రమ ఇంకోవట్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మనం తల్లిదండ్రులుగా పాఠశాల యాజమాన్యాలుగా ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన ప్రభుత్వాలు చేయాలి. నేను చాలా కాలం తిరిగి మాట్లాడుతున్నాను. 3 రోజుల క్రితమే జాతీయ స్థాయిలో ఇందాక ప్రసాదరావు గారు చెప్పినట్టుగా ఒక విధాన పత్రం వచ్చింది. మంచి విధాన పత్రం. ఒక 5-6 ఏళ్ల కసరత్తు తర్వాత వచ్చింది. దానిలో నేను కూడా పాలు పంచుకున్నాను. కస్తూరి రంగన్ కమిటీకి వారి కోరిక మేరకు సూచనలు ఇచ్చిన వాడిని నేను. వారు ఇచ్చినటువంటి ముసాయిదాని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి వారికి సూచనలు ఇస్తే దాన్ని కూడా తీసుకున్నారు. మొత్తం మీద మనం అందరం ఏం చెప్పామో దాన్నే విధానాన్ని రూపొందించారు. కానీ విధానం రూపొందించినంత మాత్రం చేత అది అమలైనట్టు కాదు, మనకు ఫలితాలు వచ్చినట్టు కాదు. కనీసం ఒక అడుగు మంచి అడుగు పడింది, నేను సంతోషిస్తున్నాను. అది సరే, ప్రభుత్వాలు చేస్తాయి వాడు చేయాల్సిన పని. కానీ మనం తల్లిదండ్రులంగా, పాఠశాల యాజమాన్యంగా, అధ్యాపకులంగా అందులో మంచి విధానం ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయగలం? ఒక 3-4 అంశాలు మేము ముందు క్లుప్తంగా అంశం మాత్రం ప్రస్తావిస్తాను. విషయం చెప్పగానే మీకు అర్థమైపోతుంది. అది అవగానే ప్రశ్నోత్తరాలకు వెళ్ళిపోతాం మనం. మొట్టమొదటిది, పరీక్షలో పిచ్చి మార్కుల ధ్యాస వదిలేయండి. నేను చాలా మనసు పెట్టి చెప్తున్నాను. నేను చిన్ననాడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ తప్ప నాకు సెకండ్ ర్యాంక్ అనేది ఎప్పుడు గుర్తులేదు నాకు. కానీ నాకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయనేది నన్ను ఎవరి జీవితంలో తర్వాత అడగల. అది అవసరం లేదు అసలు. దానికి నేను చేస్తున్న పనికి, నా వల్ల సమాజానికి కలిగే ఫలితాలకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. విఫలమైన విద్యార్థిగా నేను చెప్పడంలా. లోకమంతా కూడా అద్భుతంగా విజయాలు సాధించిన విద్యార్థిగా భావించిన వాడిగా నేను చెప్తున్నాను. పిల్లల మార్కులకి, మనం అనుకునే మార్కులకి, ఈ దిక్కుమాలిన ర్యాంకులకి రేపొద్దున పిల్లల వల్ల సమాజానికి, కుటుంబానికి జరిగేటువంటి నిజమైన ప్రయోజనానికి మధ్య ఏమాత్రము సంబంధము లేదు. అంటే అక్కడ మార్కులు వస్తే ఫెయిల్ అవుతారని అంటలా, మార్కుల వల్ల ఫెయిల్ వాళ్ళు విజయం సాధించట్లా. ఏ మేరకు పనికొచ్చే పరిజ్ఞానం అబ్బింది, ఏ మేరకు దాన్ని ఉపయోగించగలుగుతున్నారు, ఏ మేరకు సమాజంలో సమస్యల్ని పరిష్కరించగలుగుతున్నారు, దాన్ని బట్టి వాళ్ళ గౌరవము, వాళ్ళ విలువ,
కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు చేసే పని ఏమిటి, మార్కెట్లో వాళ్ళకి ఆదాయం రావచ్చు, మరి కొన్ని సందర్భాలు నేను చేస్తున్న పనికి ఆదాయం రాదు. కానీ ఆదాయాన్ని బట్టి అన్ని కొలమానం చేయలేము. ఆదాయాన్ని బట్టి కొలమానం చేస్తే మహాత్మా గాంధీ కంటే పనికి మాలిన వాడు ఇంకెవరు ఉండరు. అది విజ్ఞత గల పని కాదు. ఆదాయం సంగతి పక్కన పెట్టండి, ఆదాయం ఖచ్చితంగా కావాలి, ముందు బతుకుతెరువు కావాలా, గౌరవప్రదంగా బతకాలి. కానీ అంతకు మించి మనం చేసే పనికి విలువ ఉండాలి. ఇది పనికి వచ్చేదని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, పనికి రావాలి. ఆ రకంగా కొలిస్తే అసలు మార్కులకి ఈ డిగ్రీలకి వాళ్ళ వల్ల సమాజానికి వచ్చే విలువకి మధ్య సంబంధం లేదు. కాబట్టి మార్కుల కోసం ఆరాటపడి పిల్లల్ని హైరాణ పెట్టద్దు. విషయం ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, కాన్సెప్ట్స్ పట్టుబడినా లేదా? ఇప్పుడు ఇందాక కొన్ని అనుకున్నాం, కనీసం చదవగలలేదా, కనీసం అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా చెప్పింది. మనసులో ఉన్న భావాన్ని స్పష్టంగా గందరగోళం లేకుండా తికమక్కలు లేకుండా ప్రకటించగలుగుతున్నారా లేదా? చాలా మంది మాట్లాడుతుంటే దేవుడి కొరకు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు. రాజకీయంలో ఉన్నాడు కూడా మీరు చూడండి, చాలా మంది సందర్భాల్లో. ఎవరో ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి నాతో అన్నాడు, ఎవరిని కూర్చో మాట్లాడుతూ, ఫలానా ఆయన ఏదో తమాషాగా చెప్తూ ఆయన ఒకరోజు ఉపన్యాసం ఇస్తున్నాడు. ఆయన ఈ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఒక సదస్సులో మాట్లాడుతున్నాం. ఒక కీలకమైన నాయకుడు ప్రసంగిస్తున్నాడు. అసలు తల తోక లేదా మాట్లాడేది ఎవరికి అర్థం కాదు. నవ్వుతూ ఆయనతో ఏమని ఆయన చెప్పేది మీకు ఏమైనా అర్థమైందా అన్నాను. జయప్రకాష్ గారు మీకు విషయం తెలుసా, నక్సలైట్లతో ఏదో అనుకున్నాం కదా చర్చలు అని చెప్పని, మా వాడిని చర్చలకు పంపిస్తే చచ్చుండేవాళ్ళు వాళ్ళని చెప్పాడు. ఈయన చెప్పేది అర్థం కాక అని చెప్పాను హాస్యంగా. రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే భావ ప్రకటనే ప్రధానమైనటువంటి వృత్తి నైపుణ్యం అవసరమైన వాళ్ళు కూడా తలతోక లేకుండా ఈ దేశంలో. ఎందుకని? భాష అంటే ఉరికి బట్టి పట్టం అనుకుంటున్నాం. భాష అంటే భావ ప్రకటన, 10 మంది కలిసి పనిచేయడానికి తగినటువంటి ఆలంబన, దానికి తగ్గ పునాది ఏర్పాటు చేయడం, అర్థం చేసుకోవటం, ఇతరులు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవటం, ఒక చర్చని హేతుబద్ధంగా నడిపించడం. అలాగే సైన్స్ కావచ్చు, మ్యాథ్ కావచ్చు, కాన్సెప్ట్స్ పట్టుపడటం, దాన్ని పరిష్కారానికి ఉపయోగించడం, నిత్య జీవితంలో నిజమైన సమస్యల పరిష్కారానికి, మన జీవితంలో తరచుపడే కావచ్చు, సమాజం మొత్తానికి కూడా అంటుకున్న సమస్యలు కావచ్చు. అట్లాగే చరిత్ర, గతానుభవాన్ని మనం అన్వయించుకోవటం, ఈవేళ పరిస్థితులు బేరీజు వేసుకోవటం, రేపు 40 నిమిషాలు తిరగటం, అలాగే సమాజం గురించి, అలాగే ఆర్థిక శాస్త్రం, ఏ అంశమైనా కూడా అవగాహన అనేది, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్, క్రిటికల్ థింకింగ్, ఇవి లేనిది విద్య కాదు. ఇవేం మనం చూడాల. కాబట్టి దాన్ని కొలిచేటువంటి సరైన పరీక్షలు కావాలి. ఈ విధానంలో ఆ మాట చెప్తున్నారు, కానీ మీరంతా పట్టుబట్టాలి. ఊరికే పిచ్చి పరీక్షలు మార్కులు మాకు వద్దండి. పిల్ల నిజంగా వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం పెరిగేట్టుగా, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు వికసించేట్టుగా, ఆ వికసించలు చూడడానికి వీలుగా సరైనటువంటి కొలమానం ఉండాలి. ఉంటే మాకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడ కొరతలు ఉన్నాయో, దాన్ని మేము బాగు చేసుకుంటాం, మీరు బాగు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పండి. మూడోది, మన దృష్టిలో చదువు అని చెప్పంటే ఇంగ్లీష్ కూడా ఎక్కువ అక్కర్లా, పాస్ మార్కులు కాదు. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మళ్ళీ మీకు ఎంసెట్ ర్యాంకులకి ఇంగ్లీష్ ఉపయోగం లేదు కదా. లెక్కలు, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మెడిసిన్ చేయాలంటే బయాలజీ, మిగతావన్నీ మార్కుల కోసం చెప్పిన హిస్టరీ మరొకటో సోషల్ సైన్సెస్ ఉంటే ఆ మేరకు కొంతవరకే. ఇది మనం చదువు అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మూర్ఖపు ఆలోచన ఇంకోటి లేదు. చేతులతో పని చేయలేకపోతే, సమాజంలో చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను ఆకలింపు చేసుకోలేకపోతే, పుస్తకాలకు అతీతంగా ఏ పనికి కొరగారు. నాకు మొన్ననే ఇలాంటి సదస్సు జరుగుతుంటే 3 రోజుల క్రితం ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, జాతీయ స్థాయిలో ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు దినేష్ సింగ్ గారు, నేను దానిలో పాల్గొన్నాం. ఆయన చెప్తున్నారు, ఐన్స్టైన్ ఉన్నాడు, ఐన్స్టైన్ పూర్తిగా థియరిటికల్ సైంటిస్ట్. ఆయన ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిసిస్ట్ కూడా కాదు, పూర్తిగా థియరిటికల్, అల్టిమేట్ థియరిటికల్ సైంటిస్ట్. ఆయన కేవలం ఆయన ఊహతో, ఆలోచనతో జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడా ఎప్పుడూ లేనంత ఒక పూర్తిగా మేధోపరమైనటువంటి తప్ప అది ప్రయోగాల నుంచి వచ్చింది కాదు. అలాంటి మనిషి కూడా తన తండ్రి ఆ వృత్తిని ఆయన చేపట్టి, ఆ చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంటే దానిలో చేతులతో పనిచేసి 40 పేటెంట్లు సంపాదించాడు. ఆయన చేతులతో పనిచేయడం ఆయనకు తెలుసు. ఇవాళ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే స్కూటర్లో కారో రిపేర్ వచ్చింది అన్న చూడు అని చెప్పంటే, మెకానిక్ని పిలిస్తే తప్ప మనకు గతి లేదా? ఆ మెకానిక్ ఎవరు? పాపం చదువుకోని వాడు, ఇంకో మెకానిక్ దగ్గర పనిచేసినాడు 6 నెలల్లో, సంవత్సరమో.
ఆ మెకానిక్ వచ్చి టకామని నిమిషంలో ఏదో పని చేస్తున్నాడు. మన ఇంజనీర్ గారు ఏమి చేయట్లేదు. ఎంసెట్ అయిపోయింది, ర్యాంకులు వచ్చేసినాయి, 99% మార్కులు వచ్చినాయి. ఇంజనీర్ ఇంటర్మీడియట్లో 1000 మార్కులకి 990 వచ్చినాయి. 1000కి 950 వస్తే తెలుగు నాట చాలా తక్కువ కింద లెక్క, ఎంత బడుద్దాయిలైనా సరే. ఇంజనీరింగ్లో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చినాయి, డిస్టింక్షన్లు వచ్చినాయి. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు, కానీ మెషిన్ ఓపెన్ చేయడానికి చేత కాదు. మెషిన్లో చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే పరిస్థితి ఇంకెందుకు అది. ఐన్స్టైన్ తెలుసు, అది న్యూటన్కి తెలుసు. న్యూటన్ స్వయంగా తన యంత్రాలను చిన్న చిన్న రూపొందించాడు. సివి రామన్ 71 రూపాయలు ఆయన మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ వాడింది, తన చేతులతో తయారు చేశాడు ఆయన. రామన్ ఎఫెక్ట్ తీసుకురావడానికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. కాబట్టి రకరకాల రంగాల్లో, చిత్రలేఖనం కావచ్చు, వడ్రంగం కావచ్చు, ప్లంబింగ్ కావచ్చు. నాకు సిగ్గేస్తుంది, ఇవాళ ప్లంబర్ వచ్చాడు ఇంటికి. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో కొంచెం ముందు రావాలని చెప్పాను, ఎందుకంటే చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఇంట్లో లీక్ అవుతుంటే మనందరికీ, మనలో చాలా మందికి తెలియదు ఏం చేయాలి. పనికి మాలిన వాళ్ళం మనం, ఏమనుకోవద్దు మీరు, కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడుతున్నానని చెప్పాను. ఆ ప్లంబర్ లేకపోతే ఏమీ చేయాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి అన్నీ తెలుసు మనకి, కానీ ఏమన్నా ఫ్యూజ్ ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ ఎలక్ట్రిషియన్ రావాలి మనకి. విద్య అంటే ఇదంతా కూడా. అదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడు కొత్త విద్యా విధానంలో ఇవన్నీ వేరే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ అని కాకుండా విద్యలో భాగం చేసి, దాన్ని కూడా కొలిచి, దాన్ని కూడా పరీక్షల్లో గ్రేడింగ్ చేస్తామంటున్నారు. ప్రపంచం అంతా చాలా కాలం క్రితం, దశాబ్దాలు క్రితం, కొంతమంది శతాబ్దాల క్రితం చేశారు. మనం మొదలెడతా ఉంటున్నాం, సంతోషం. కానీ మనం అంతా ఆహ్వానించాలి. ఇదేమిటిది, అనవసరంగా ఎలక్ట్రీషియన్ అంటున్నారు, ప్లంబింగ్ అంటున్నారు, చిత్రలేఖనం అంటున్నారు, మ్యూజిక్ అంటున్నారు. ఈ పిచ్చిలో పడబోకండి. ఇవి లేకపోతే జీవితం లేదు, ఇవి లేకపోతే విద్య కాదు. ఆసక్తి అంటే ఇది. మళ్ళీ ఫలాందే చేయమని కోర కొన్ని తప్పదు. కనీసమైన గణిత పరిజ్ఞానం, కొంత భాషా పరిజ్ఞానం, కొంత సైన్స్, కొంత సమాజం గురించి అవగాహన, పౌరసత్వం తెలియాలి, అందరికీ తెలియాలి. మిగతా ఆసక్తిని ఒకళ్ళు మ్యూజిక్ ఇష్టం ఉంటుంది, ఇంకోటి చిత్రలేఖనం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, మరొకళ్ళకి ప్లంబింగ్ బాగుంటుంది, మరొకళ్ళకి ఎలక్ట్రీషియన్గా బాగుంటుంది, మరొకళ్ళకి మెకానికల్గా మిషన్ చూడగా టేటగా మన పిల్లలు చేసేస్తుంటారు, ఇంకోటి బాగుంటుంది. ఆసక్తిని బట్టి అక్కడ అందరికీ, ఇంత భేద దేశం అందరికీ అన్ని చోట్ల అన్ని కల్పించగలమని కాదు, కానీ ముందు ఆ దారిని మొదలెడితే ఇక సమాజం ఎంచుకుంటుంది. ఉన్నంతలో క్రమక్రమంగా మనం పెంచుకుంటాం. ముందు అసలు ఆ మార్గానికి వెళ్ళాలి. అలా వెళుతున్నటువంటి విద్యా సంస్థల్ని మనం ప్రోత్సహించాలి. ఇదేమిటి, పరిమిత విద్యా సంస్థలు వీళ్ళంతా అనవసరమైన పెడుతున్నారు. వేరే స్కూళ్ళలో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా హోంవర్క్ ఇచ్చి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లు పెట్టి రుద్దుతున్నారు. అదే పనిగా వాళ్ళు 99 వస్తుంటే మా వాడికి 90 వస్తున్నాయి, మేమేమైపోతామో. ఈ పిచ్చి నుంచి బయటపడాలి. ఇక టెక్నాలజీ. ఇవాళ కోవిడ్ సంక్షోభం గురించి మనం అందరం దూర విద్య గురించి మాట్లాడుతున్నాం. నిజానికి కోవిడ్ వల్ల విద్యలో సంక్షోభం ఏం రాలా. విద్యలో ఇందాక మనం అనుకున్నాం భయంకర సంక్షోభం ఉన్నది. కానీ కోవిడ్ అనే పేరుతో క్లాస్ రూమ్లో పాఠాలు చెప్పడం కొంతకాలం పాటు సాధ్యం కావట్లేదు. కాబట్టి అదొక అవకాశం ఈ సమస్యను కొంచెం చూసి పరిష్కారం గురించి ఆలోచించడం. అంటే అధ్యాపకుడి పాత్ర మారాలి. అధ్యాపకుడు అంటే ఎవరో విద్యాధికారులంతా వచ్చి ఆ సిలబస్ ఇస్తారు, ఈ వారం ఇది చెప్పండి అంటారు, వాళ్ళు ఏదో ఆ షెడ్యూల్స్ అవి ఇస్తారు. అవన్నీ జాగ్రత్తగా మననం చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి అరిచి ఆ పాఠం చెప్పేసి గౌరవ 45 నిమిషాల్లో అరే తర్వాత ఇంటికి పండిరా బాగా చదువుకుంటారా అని చెప్పడం కాదు. ఇవన్నీ మనకు ఒక ఫ్లిక్ అది బటన్లో khanacademy.org కానీ, ఇందాక వారు చెప్పారు ఎక్సీడ్స్ అనే సంస్థ, ఎంతో మంది సంస్థలు ప్రైవేటు, మరి అందరికీ ఉచితంగా వచ్చే సంస్థలు అద్భుతమైనటువంటిది మన ముందు పెట్టారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్స్లో గొప్ప పరిజ్ఞానం మనకు అందుతోంది. భారతదేశం నుంచి కూడా చాలా మంది, వందలాది మంది మేధస్సు ఉన్న వాళ్ళు, చదువు బాగా పెరగాలి, వాళ్ళు అనుభవం ఉంది కాబట్టి స్కూళ్ళలో కాలేజీలో ఏం జరిగిందో మంచి విద్య అందాలని చెప్పి అత్యున్నత ప్రమాణాల ఈ కాన్సెప్ట్స్ పట్టుబడేలా విద్య కోసం చెప్పి ప్లాట్ఫామ్స్ తయారు చేస్తున్నారు. కాబట్టి దాంతో క్షణంలో అందుకోవచ్చు. ఒక బిడ్డ కొంచెం కొన్నిసార్లు టాపిక్స్ కొందరు పిల్లలకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి. ఆ కష్టంగా ఉన్నా వాళ్ళు 10 సార్లు 10 సార్లు మననం చేసుకోవచ్చు. టీచర్ గారు ప్రతి పిల్లడి కోసం 10 సార్లు మననం చేయలేడు. టీచర్ పాత్ర ఏం కావాలి, ప్రతి బిడ్డకి కౌన్సిలర్ కావాలి. ప్రతి బిడ్డ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకున్న మనిషిగా కావాలి, ఒక ఫెసిలిటేటర్గా కావాలి, అందరినీ కూడా కనీస స్థాయికి తీసుకొచ్చే మనిషిగా కావాలి. కానీ ఊరికే గొంతరిచి పాఠాలు చెప్పేసి అలసిపోయి గొంతు బొంగురుపోయే మనిషిగా కాకూడదు. టీచర్ పాత్ర మారుతుంది. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఆ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి మనం తీసుకోవాలి పిల్లలకి. మరి టెక్నాలజీని మనం తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే బీద పిల్లలకి అంత తేలిగ్గా అందదు. అక్కడ ప్రభుత్వం పాత్ర తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వం తక్కువ ఖర్చు పెట్టట్లా. తెలుగునాడు 2 రాష్ట్రాలు మీరు తీసుకున్నట్టయితే మొత్తం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 66 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ 2 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు పాఠశాల విద్య కోసం పెట్టే ఖర్చు 50,000 కోట్ల రూపాయల అక్షరాల. అంటే ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద 75,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతోంది ఏడాదికి.
ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఒకసారి. దాన్నే సద్వినియోగం చేసుకున్నట్టయితే అవసరమైతే ఇలాంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఇవ్వటం కానీ మిగతా మార్పులు పెద్ద కష్టం కదా. ఇవన్నీ ఏమి ఖరీదైన పనులు కాదు. ఏం చెప్పినా వేద దేశం కదా అంటారు, ఇది వంకాయ. పేదరికం విద్య రావడానికి అవరోధం కాదు, విద్య లేకపోవటం పేదరికం పోవడానికి అవరోధం. విద్య లేకుండా పేదరికం పోదు. కొందరు వితండవాదం చేసేవాళ్ళు చాలా కాలం, చాలా సిద్ధాంత బలం అని చెప్పి అనుకునేటువంటి సామ్యవాదులు కూడా ఈ మాటలు చెప్పేవాళ్ళు చాలాసార్లు మీకు బహిరంగంగా చేపట్టలేయాల్సి వచ్చింది. ఆ పేద దేశంలో చదువు ఎట్లా వస్తుంది సార్ చెప్పాను. సిగ్గులేదంటాయా, చదువు రాకుండా పేదరికం ఎట్లా పోతుందా, ప్రపంచంలో ఎక్కడ పోయిందని చెప్పిన గట్టిగా గద్దించాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ మాట అనే సాహసం ఎవరో చేయడంలా. కాబట్టి మన పేద దేశం కాబట్టి చదువు అంటలేదంటే ఒట్టి మాట, అబద్ధపు మాట. ప్రపంచంలో చదువు బాగా వచ్చిన అన్ని దేశాల్లో పేదరికం ఉండగానే చదువు వచ్చింది. ఆ చదువుని పేదరికం పోవడానికి సాధనంగా మార్చుకున్నారు. అంతేగాని పేదరికం పోయి అందరికీ లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపాదన ఉంటే చదువు రాలి, అబద్ధం అది. ఎందుకంటే ఆధునిక యుగంలో సంపాదన విద్య నుంచి, విద్వత్తు నుంచి, దాని నుంచి మనం పనిచేసే శక్తి నుంచి, ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుల సేవల నుంచి వస్తుంది. కానీ పేదరికం పోవటం అంటే నోట్లు గుద్దేసి అందరికీ పంచడం కాదు. ఇక రెండే అంశాలు ప్రస్తావించి ముగిస్తాను. ఇప్పుడు అనుకున్నాం ప్లంబింగ్ కానీ ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ మరొకటి కానీ ఆసక్తికర అంశాలని చెప్పని. అది ప్రపంచం అంతా ఏం చేస్తున్నారు. అమెరికా తీసుకోండి, మీకు కమ్యూనిటీ కాలేజ్ ఉంటారు 2 ఏళ్ళు. అక్కడ చదువుకుంటే ఏదో ఒక రంగంలో మీరు నిష్ణాతులు చేతులతో పనిచేయగలవుతారు. మన పాలిటెక్నిక్ సమానం అనుకోండి. అది అయిన తర్వాత వెంటనేనో తర్వాత ఇలా కాదంటే నాకు మంచి డిగ్రీ పొందాలని కూడా కోరుకుంది, ఫుల్ గ్రాడ్యుయేషన్ కావాలన్నది. ఆ మార్కులు అక్కడ క్రెడిట్స్ ఉంటారు. ఆ క్రెడిట్స్ని తీసుకుని యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయితే మిగతా 2 ఏళ్ళు సరిపోతాయి. ఈ 2 ఏళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి ఇంకో 2 ఏళ్ళు, 4 ఏళ్ళు అక్కడ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ. అంటే యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పెద్దది, ఇది తిన్నదనే భావం లేదు. ఇటు నుంచి అట్లా చట్టు నుంచి వెళ్ళచ్చు. అందుకని ఆ దేశంలో 150 మందికి ఈ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వృత్తి నైపుణ్యంతో కూడిన విద్య అందుతోంది. జర్మనీలో 175 మందికి అందుతోంది. ప్రభుత్వం కూడా వారి విధాన పత్రంలో మా అంకెలు చెప్పారు. మనం అందరం చాలా వస్తువులు శాంసంగ్ దగ్గర నుంచి చాలా కార్ల దగ్గర నుంచి మనం కొంటుంటాం. దక్షిణ కొరియా అవన్నీ కూడా. దక్షిణ కొరియాలో 196 మందికి అందుతోంది నైపుణ్యం. మన దేశంలో 105 కూడా అందట్లేదు, అది కూడా పైన. మన దేశంలో ఐటీఐలు పాలిటెక్నిక్లో ఉన్నంత మంది పిల్లల కంటే ఇంజనీరింగ్ చదివేవాళ్ళు ఎక్కువ. ఉత్తుత్తు ఇంజనీరింగ్ ఇందాక అనుకున్నాం మనం. కాబట్టి వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, వొకేషనలైజేషన్ అది దాన్ని తక్కువ చూపు చూడకుండా అక్కడి నుంచి కావాలంటే గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ చేతులతో పనిచేయడం చేత కావాలి, పనికొచ్చే పనిచేయడం చేత కావాలి. దాన్ని సిద్ధాంతంతో అన్వయించాలి. అలాగే కొత్త పుంతలు పరిశోధనలు స్కూల్ స్థాయి నుంచి 9-10 తరగతుల్లో కూడా పరిశోధనలు చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా 2 కెమికల్స్ మనం వాళ్ళకి కలపనిచ్చామా పిల్లల్ని? అసలు సొంతంగా వాళ్ళు ఏదైనా పరిశోధన మంచి వచ్చాడు చేయనిచ్చామా మనం? సొంతంగా మొక్కల పెంపకాన్ని తమంతా తాము చేపట్టి దానిలో సాధక బాధకాలు ఇబ్బందులు ఏమిటి, ఏది బాగా పెడుతుంది, ఏది పెరగట్లేదు చూడనిచ్చామా? పుస్తకాల్లో పురుగుల్లాగా బట్టి పట్టం తప్ప జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచో రాదు. మెండల్ అని ఆయన ఒక మత గురువుగా వచ్చాడు. పెద్దగా చదువు అబ్బల. యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలంటే బాటనీ అంటే వృక్షశాస్త్రం అంటే ఇష్టం ఉంది, కానీ ఆ యూనివర్సిటీకి అర్హత లేదని చెప్పి ఆయన చదువులే. ఆయనకి టీచర్గా పనిచేయాలని చెప్పంటే వీడికి సరిగ్గా మార్కులు రాలేదు, బాగా నేర్చుకోవాలని చెప్పని టీచర్గా ఆయనకు అర్హత ఇవ్వాల, అసోసియేట్ టీచర్గా పరిగణించారు. కానీ నిరంతరం పరిశోధనలు చేశాడు. పీస్ మన బఠానీ ఉన్నాయి, బఠానీ మొక్కల్లో ఆయన ఇగో ఈ రంగు పూలు, ఆ రంగు పూలు, ఈ మొక్కలను కనుక సంకరం అయితే ఏ రంగు పోస్తుంది, అట్లాగే ఈ రకమైనటువంటి విత్తనాలు, ఆ రకమైన విత్తనాలు, ఈ ఆకులు, ఆ ఆకులు, ఇవన్నీ కూడా పరిశోధన చేసి ఈవేళ ప్రపంచానికి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు బిడ్డకి ఏ రకమైన లక్షణాలు ఎలా సంక్రమిస్తున్నాయని చెప్పిన మనకేమన్నా అర్థమైంది అంటే అది పూర్తిగా ఆయన చేసిన పరిశోధన వల్ల. మెండల్స్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పంటాం. అది పుస్తకాలు చదివితాను, లేకపోతే దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నారా? అక్కడ తోటలోకి వెళ్ళి రోజు పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం దాకా కుస్తీ పట్టి చేతులతో పనిచేసి బుద్ధిని ఉపయోగించి ఆ మొత్తాన్ని జాగ్రత్తగా డాక్యుమెంట్ చేసి దాని నుంచి ఆ ప్యాటర్న్స్ అర్థం చేసుకుని ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకుని దాని నుంచి నిర్ధారణ చేయగలిగినప్పుడు ప్రపంచానికి మనకు వచ్చే అద్భుతమైన పరిజ్ఞానం అవ్వింది. ఆ మెండల్ చనిపోయేదాకా ఆయన సంగతి ఎవరికి తెలియదు.
ఎక్కడో ఆయన చెప్పింది ప్రచురించారు. ఆ తర్వాత 20-30 ఏళ్లకి వీళ్ళు అదే ఇతర దేశాల్లో చూసి గతంలో ఎక్కడో ఇది ఇలాంటి పరిశుద్ధి అని తెలిసిన అప్పుడు మండలి పేరు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆయన బతుకున్న కాలం ఆయన పెద్ద పేరు కూడా రాల. కానీ ప్రపంచానికి అద్భుతమైన వరం వచ్చింది. నిజమైన జ్ఞానం అట్లా వస్తుంది, కానీ పుస్తకాలు బట్టి పెడితే రాదు. ఇక చివరిది, మనం ప్రపంచం శరవేగంగా మారుతున్న కాలంలో ఉన్నాం. ప్రపంచ చరిత్రలో ఇంత వేగమైన మార్పు ఎప్పుడు రాల. మీరు పారిశ్రామిక విప్లవాలను చూసుకుంటే 4 విప్లవాలు ఇప్పుడు దాకా అంటున్నారు. మొట్టమొదటి విప్లవము స్టీమ్ ఇంజిను, లేకపోతే ఈ చరఖా స్థానంలో ఆనాడు స్పిన్నింగ్ వీలు, తర్వాత జిన్నింగ్, ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి. అది మొట్టమొదటి పారిశ్రామిక విప్లవం. అది 18వ శతాబ్దంలో వచ్చింది. తర్వాత రెండో విప్లవం గత శతాబ్దం ప్రారంభంలో వచ్చింది. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్, కన్జ్యూమర్ గూడ్స్, విద్యుత్తు, దానికి అనుగుణంగా మోటార్ కారు, అలాగా ఇంట్లో కన్జ్యూమర్ గూడ్స్, రకరకాలైనటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా యంత్రాలు. మూడో యుగం ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి వచ్చింది. టెలివిజను, కంప్యూటరు. సరే, గత 20 ఏళ్ళలో మనం ఎంత మార్పు వచ్చి చూసాం. ఈ డిజిటల్, ఈ మొబైల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి మిగతా అవన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్ దగ్గర నుంచి అద్భుత శరవేగంగా వచ్చింది. 4వ యుగంలోకి వచ్చేస్తున్నాం మనం. ఈ యుగంలో ఇటు భౌతికమైనవి ఫిజికల్, ఇటు డిజిటల్, భౌతికంగా ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ డిజిటల్గా ఉండేది మనంతా ఈ కంప్యూటర్లు, సాఫ్ట్వేర్ వగేరా. 3 బయోలాజికల్, మానవ శరీరానికి భౌతికమైన దానికి ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధం అనుకున్నాం. కానీ బయోలాజికల్, మన జీన్స్ కావచ్చు, బయోకెమిస్ట్రీ కావచ్చు, ఈ మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, ఈ 3 కూడా పూర్తిగా సమన్వయం చేస్తున్నాం. సింథసిస్ జరుగుతుంది. ఊహించనంత మౌలికమైన మార్పు వస్తుంది. అందుకనే మన పిల్లలు ఇవాళ పరిమిత స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఒక 15-20 ఏళ్ల తర్వాత చేయబోయే ఉద్యోగాల్లో 100% ఇంకా సృష్టింపబడలేదు. మళ్ళీ వినండి, ఒక 15 ఏళ్ల తర్వాత మన పిల్లలు చేయబోయేటువంటి ఉద్యోగాలు 100% ఇంకా సృష్టించబడలేదు. అలాంటి మనకు ఈవేళ మనం ఊహించలేనంత మౌలికమైన మార్పు వస్తున్నటువంటి యుగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు మన పిల్లలు. దానికి తగ్గట్టుగా ఇవాళ మనకు తెలియదు నిజంగా. ఇవాళ ప్రసాదరావు గారు, నేను, మీరు కూర్చుని ఇదిగో ఖచ్చితంగా మన పిల్లలు ఈ రకంగా ఉండాలి, ఇది చేస్తే అది పనికొస్తారని లేదు మనం చెప్పలేము. అది కొంత ఏదో కొంత ఊహించగలం. సో అస్పష్టంగా కొంత దారి ఏదో మసగమసగా తెలుస్తుంది, అంతకుమించి ఏం తెలియదు మనకి. కాబట్టి రేపు పొద్దున ప్రపంచంలో పనికొచ్చే వాళ్ళుగా తయారవ్వాలని చెప్పంటే ప్రపంచంతో మనకి సంపర్కం ఉండాలి. ప్రపంచంలో ఇతర పిల్లలతో మనం పోటీ పడగలగాలి. వాళ్ళతో పోల్చుకోవాలి. పోటీ అంటే ర్యాంకులు దాని కాదు, వాళ్ళతో పోల్చుకో. వాళ్ళ ప్రమాణాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, మనం ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏ దారిన పోతుంది. ఉదాహరణకి విద్యుత్ రంగం తీసుకోండి. 15-20 ఏళ్ల క్రితం కూడా మనం ఊహించేవాళ్ళం కాదు సౌర విద్యుత్ ఎంత ఎత్తున వస్తుందని. సౌర విద్యుత్ సాధ్యమని పూర్వమే తెలుసు, కానీ అది చవక అవుతుందని, అది మౌలికంగా ప్రపంచ విద్యుత్ వ్యవస్థని లేకపోతే ఇంధన ఎనర్జీ సెక్టర్ని సమూలంగా మార్చేస్తుందని ఊహించాల. నా మటుకు నేను ఊహించాల. అలాగే బ్యాటరీ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ ఎంత విస్తృతంగా వస్తుందని, ఎలక్ట్రిక్ కార్ వస్తుందని, లేకపోతే అగ్రిగేటర్లు వస్తాయని, మీకు ఎయిర్బిఎన్బి కావచ్చు, లేకపోతే మీకు ఊబర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటి అగ్రిగేటర్లు, ఇవి వస్తాయని మనం పూర్వం ఊహించాలి. టెక్నాలజీ ఎంత అద్భుతమైన మార్పులు మన జీవితంలో చూస్తుందో మనకు తెలియదు అన్నాడు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, జెనెటిక్స్ కావచ్చు, ఊహించనన్ని మార్పులు వస్తున్నాయి. దానికి తగ్గట్టుగా పిల్లలు తయారు కావాలి. రేపటి ప్రపంచానికి వాళ్ళు ఉపయోగపడాలి, వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎదగడానికి అవకాశం కావాలి, సమాజానికి ఉపయోగపడాలని చెప్పంటే ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. కేవలం పుస్తక పురుగుల్లాగా, కోపస్థ మండుకలాగా ఉంటే చాలు. అలాంటి విద్యను ప్రోత్సహించండి, భయపడబోకండి. చివరి మాట, అద్భుతమైన కాలంలో మనం ఉన్నాం. ఎంత కష్టమో ఇబ్బంది, మనందరికీ అభద్రత, మన పిల్లలు ఏమైపోతారో అని దిగులు పడిన తల్లిదండ్రులు నాతో సహా ఉండరు. కానీ కొంత మనం ధైర్యపడాలి, మన పిల్లల మీద నమ్మకం ఉండాలి మనకి. మన పిల్లలు మనకంటే ప్రతిభావంతులు, మనకంటే జ్ఞాన సంపన్నులు. అంటే పుట్టుకతో మనకంటే గొప్ప వాళ్ళని కాదు, కానీ మనందరి భుజాల మీద వాళ్ళు నుంచున్నారు. ఎలాగైతే మన తల్లిదండ్రుల భుజాల మీద నుంచున్నామో, మన తల్లిదండ్రులు మన తాతల భుజాల మీద ఎలా నుంచున్నారో, మనం మన భుజాల మీద మన పిల్లలు నుంచున్నారు. కాబట్టి మనం తెత్తు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ పైన కొద్దిపాటి వాళ్ళు తేరిపార చూసినా కూడా వాళ్ళు ఇంకా దూరం చూడగలరు, ఎత్తగలరు. ప్రతి తరం అంతే, మానవాళికున్న గొప్ప వరం ఇది. కాబట్టి భయపడద్దు.
మనకందరికీ పిల్లల మీద ప్రేమతో కొంత అభద్రత ఉన్నా కూడా, భయం ఉన్నా కూడా, ఎంతో కొంత భయాన్ని అణుచుకుని పిల్లల మీద, వచ్చే తరం మీద నమ్మకాన్ని నుంచి కొంచెం స్వేచ్ఛనిచ్చి, క్రమశిక్షణతో కూడిన స్వేచ్ఛనిచ్చి, ఆసక్తిని పెంచి, ప్రపంచాన్ని విప్పారిన కళ్ళతో చూసే అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి, దాన్ని ప్రోత్సహించాలి. ఖచ్చితంగా ఈ పిల్లలు ఒక అద్భుతమైన లోకంలో ఎదగబోతున్నారు, అద్భుతమైన లోకాన్ని సృష్టించబోతున్నారు. ఈవేళ మనందరం వదిలిపెట్టిన ఎన్నో సమస్యల్ని పరిష్కరించబోతున్నారు. వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త సమస్యలను కూడా సృష్టించబోతున్నారు. ప్రతి తరం కొత్త సమస్యలను సృష్టించుకుంటుంది, మళ్ళీ పరిష్కరించుకుంటుంది. లేకపోతే శాశ్వత సత్యం, లేకపోతే శాశ్వతంగా ఈ ప్రపంచంలో కొత్త జ్ఞానం అక్కర్లేదని పరిస్థితి ఇప్పుడు రాదు. ఆ భరోసా మనకు ఉండాలి. అలాగైతే మన తల్లిదండ్రుల కాలం కంటే మన కాలంలో అద్భుతమైన మార్పులను మనం చూసాము, కొంతవరకు మనమే ఆ మార్పుల్ని తీసుకొచ్చాము. అట్లాగే మన పిల్లలు మనకంటే అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకురాబోతున్నారు. దానికి తయారు చేయడం మన బాధ్యత. అందుకు కృషి చేస్తున్నట్టు మీ అందరినీ, ఈ పరిమిత విద్యా సంస్థల్ని, ఇలాంటి ఎందరో దేశంలో మనసు పెట్టి విద్య బాగుపడాలి, సమాజంలో ఒక సయోధ్యగల సమాజానికి, అందరికి అవకాశాలు ఇచ్చే సమాజానికి కీలకమైనటువంటి అంశం విద్య అని విద్యారంగానికి అంకితమైన వాళ్ళు మన ప్రసాదరావు గారు లాంటి వారు ఎంతోమంది ప్రపంచం, దేశమంతా కూడా వేలాది మంది ఉన్నారు. అందులో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైన కారణంగా ఎందరో మేధావులు, ఆలోచనాపరులు తమ శక్తిని, తమ పెట్టుబడిని, తమ యుక్తిని, తమ ఆలోచనని, తమ సమయాన్ని దీన్ని కేటాయిస్తున్నారు. వారందరినీ మనసారా అభినందిస్తూ, ఆ ఫలితాన్ని మనం అందుకుంటామని, మన పిల్లల మీద ఉన్న మమకారాన్ని వాళ్ళ జీవితాన్ని నిర్మాణాత్మక మలిచేందుకు మలుచుకుంటామని, కేవలం మమకారాన్ని వాళ్ళకి అడ్డుగా, సంఖ్యలుగా కాకుండా, ప్రేమ ఎక్కువై అదే పనిగా మనం బాహువుల్లో బంధిస్తే అవి సంఖ్యలు అవుతాయి. ఆ ప్రేమతో ఉంటూనే, అవసరమైనప్పుడు చేయి పట్టుకుంటూనే, దారి చూపెడుతూనే వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిస్తే అది అద్భుతమైన అవకాశం అవుతుంది. సంఖ్యలు కాకుండా ఈ ప్రేమ అవకాశంగా మారుతుందని మనసారా ఆశిస్తూ మీ ప్రశ్నలను ఆహ్వానిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Thank you so much for your very honest, very intellectual, very relevant, very useful, very timely, thoughts and expressions. ఇందులో ముఖ్యంగా మీరు ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచం, ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం మార్కులమయం అయిపోయిందండి. మేము 25 ఏళ్ల కింద ఈ యజ్ఞాన్ని స్టార్ట్ చేసిన కొత్త లోపల కొంచెం ఐ జస్ట్ విల్ టెల్ యూ ద బ్రీఫ్ హిస్టరీ అబౌట్ హౌ వి ఇవాల్వ్డ్. పిల్లలు 250 మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ చేసాం సార్. చేస్తే ఫస్ట్ 3-4 monthsలోనే ఒక 25-30-40 మంది పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు. కారణం ఏంటంటే అక్కడ మాకు 90 మార్క్స్ వచ్చేది, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 25-30 వస్తున్నాయి. లేకపోతే పిల్లవాడు మార్కులు కంపేర్ చేసుకుంటారు. నేను అన్నాను, అది కాదండి, వేర్ ఈజ్ యువర్ చైల్డ్ నౌ, లెట్ us see whether he can read, whether he can write, whether he can express, he can understand, he can do on his own. What is that independent ability that the kid has got, and to what extent we are contributing towards that? అది స్కూల్ పేరెంట్స్ కలిసి చేయాలి కదా. మన పిల్లల గురించి మనకు వాస్తవమైనటువంటి ఒక విషయం తెలియకుండా మార్కుల భ్రమలో పడిపోయి మా పిల్లవాడు బాగా చదువుతున్నాడు, ఈ స్కూల్లో బాగా చదువుతున్నాడు, ఈ స్కూల్ బాగుంది అంటే అది నేను ఒప్పుకోను అని నేను 30-40 మంది పిల్లలు పొడగొట్టుకున్నాను తప్ప కానీ ఐ డిడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ దట్. సో అదే కాన్సెప్ట్ తో all teachers, all parents, all students, ఈ 25 years journey has been excellent, wonderful, and I personally invite you once, and in my children you will find lot of skills. Even LKG child is not scared of talking to chairman or principal or director, and every teacher is really very modern in outlook, very methodical in approach, and having high pedagogical understandings and applications. Especially నాకైతే లర్నింగ్ వితౌట్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ లర్నింగ్ ఉండకూడదు. లర్నింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ త్రూ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్, ఓన్లీ బై discovery, the process of discovery. And if the process of discovery is not there, understanding will not be there, and such education cannot be called education at all. So today children, దాదాపు పరిమిత పిల్లలకు దాదాపు 1500 మంది 22,000 మంది అమెరికాలో ఉన్నారు. బాగా చేస్తున్నారు, చదువులు బాగా చేస్తున్నారు, స్కిల్స్ బాగున్నాయి, ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది, డిస్కవరీ మోడ్ లో ఉన్నారు, అండర్స్టాండింగ్ మోడ్ లో ఉన్నారు, అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫీల్ దట్ వార్మ్త్, దే ఆర్ నాట్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రియాలిటీకి దూరంగా పోలే మా పిల్లలు అందరూ కూడా. పేరెంట్స్ తో చనువుగా ఉంటూ, స్కూల్ తో చనువుగా ఉంటూ, సమాజానికి మంచిగా అడ్జస్ట్ అవుతూ,
వాళ్ళ స్కిల్స్ తో పాటు కూడా ఎమోషనల్ కంపాటబిలిటీ, ఆ ఎంపతి ఫ్యాక్టర్, ఆ లవ్ అండ్ కేర్ అనేటువంటి వాటితో పిల్లలందరూ ముందుకెళ్తారు. దట్స్ వై ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఆల్ ద ప్రిన్సిపల్స్, ఆల్ ద టీచర్స్, ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్. Today Paramita is not one institution, it belongs to society. It doesn't belong to one person. And unless and until we take that mission forward, we will not be able to make every child. For me, sir, every child, no child is deficient unless and until he is born physically deficient. ఏదైనా అంటే మెంటల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పుట్టుకతో వస్తే, లేకపోతే ఏదైనా ఇంజరీస్ అయ్యి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే తప్ప, అదర్వైజ్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. This is the theory on which we normally operate. Number two, even the parents also have really come forward a long way to understand that. Look, marks is one dimension, but whereas the other dimensions are as important as marks, are probably more important than marks. ఇంతకుముందు అది రెండవది. మూడవది, whole system in schools, all the group of schools, it's a struggle. I'm not telling it is 100%. We are trying honestly to build brick by brick, step by step, to come to that phase of education which gives the child freedom, liberty to explore, to experience, and to express. It's important that they also express. If they don't express in the form of drawing, in the form of sport, in the form of speech, in the form of presentation, whatever. So that expression comes only when they learn, they understand, they explore. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాతనే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ లేని ఎడ్యుకేషన్ కాదు. బట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తే అది ఎక్స్ప్రెషన్ కానే కాదు అది. సో ఇక్కడ they're all doing project based learning very well from grade 1 to 10. Every child across the year they do for all the skills that they are doing. Number one. Number two, they have got a conversational hour every day. And number three, we have got a TED club. Only this is the 14th school in the country to be recognized by TED New York. And the kids are amazingly speaking on their own. They are taking up social issues, educational issues, national issues, international issues, cultural issues, and all economic issues, health issues, science issues, and technology issues. They're coming forward with their own revelations. And it's happening. So you can come and physically see, sir. So as you said, మీరు అన్ని చెప్పినట్టుగా ముఖ్యంగా మన పిల్లలు 15 years తర్వాత 20 years తర్వాత పోయేటువంటి ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, అప్పటికల్లా ఈ జాబ్స్ ఎవి ఉండవు. జాబ్స్ వచ్చేటి అన్ని కూడా కొత్త జాబ్స్ వస్తాయి. మీరు అన్నమాట చాలా వాస్తవం అది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఐఐటీస్ కి, ఇప్పుడున్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అప్పుడు వచ్చే జాబ్స్ కు చాలా తేడా ఉండొచ్చు. మన దేశంలో టైం పట్టొచ్చు ఆ స్థాయికి ఎదగాలంటే. కానీ my intention, before we go into questions, my take is, if the child is trained in a school to be skilled, to have emotional compatibility, to have the feelings of empathy, love for environment, love for people, love for himself first and for the other people, and then able to take decisions and risks. If the child is able to think differently, think proactively, and contribute effortlessly, fearlessly, if that child is there, he will be able to adjust to any kind of a circumstance when he is faced with the world. So with these words, we will go into the questions, sir. Sir, a few questions are there. ఇంతకుముందు చదువుతాను, డోంట్ కిల్ ద డ్రీమ్, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అని ఎవరో ఒకరు రాసి, ఆయన పేరు చెప్పలేదు సార్. డోంట్ కిల్ ద డ్రీమ్, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. కానీ ఇది పిల్లలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వాళ్ళ లోపల చాలా మనస్తత్వం. నేను ఒకసారి కేరళలో ఒక ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అబ్బాయి కలిసి, వాడు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాడు సార్, బాంబేలో చదువుతున్నాడు, కేరళకి వచ్చాడు. నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కలిశాడు. ఏదో మాటల్లో పేరు చెప్పాడు, బాంబేలో చదువుతుందని చెప్పాడు. తర్వాత నువ్వేమవుదాం అనుకుంటున్నావు అన్నాను. సార్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఆస్ట్రోనాట్ అన్నాడు. grade 1 child, 5+ years. వెరీ గుడ్ అన్నాను, కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాను, ఎక్సలెంట్ అని చెప్పాను. దాని తర్వాత ఒక 3 days తర్వాత మళ్ళీ కలిశాడు. గుడ్ మార్నింగ్ ఆస్ట్రోనాట్ అన్నాను నేను. సార్, థ్యాంక్ యూ అంకుల్ ఫర్ కాలింగ్ మీ ఆస్ట్రోనాట్ అని. అది వాడి మనసు లోపల బలంగా ఉన్నది. ఆ బలమైనటువంటి కోరికను, ఆ లక్ష్యాన్ని స్కూల్స్, పేరెంట్స్ గమనిస్తే, దానికి తోడ్పాటుగా మన ప్రవర్తన, మన అసోసియేషన్, మన కంపాటిబిలిటీ కనుక ఉన్నట్లయితే, అది చిన్న సీడ్ నుంచి చిన్న ప్లాంట్ అయి పెద్ద వృక్షంగా అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ఈచ్ చైల్డ్. మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాం పేరెంట్స్ అంతా, ఇప్పుడు నేను ఒక కేస్ స్టడీ చూసాను సార్. 5 subjects లో 95% వచ్చినాయట.
ఒక్క సబ్జెక్టులో మట్టుకు 2-3% తక్కువ వచ్చిందంట. అమ్మాయికి ఏమో 99% అన్ని సబ్జెక్టులు వచ్చిందంట. ఆ చైల్డ్ బాగా అన్హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ మీ సిస్టర్తో కంపేర్ చేస్తుంటే ఒక 3% తక్కువ ఉంది, 4% తక్కువ ఉంది, 5% తక్కువ ఉంది అని బాగా పోరు పెట్టేసరికి చైల్డ్ డస్ నాట్ వాంట్ టు స్టే ఎట్ హోమ్, హీ వాంట్స్ టు గో టు హాస్టల్. He is very good, he is getting 95%. In one subject he is getting around 89-90%. సో అట్లా మనం మెజర్మెంట్ నార్మల్ గా చేస్తా ఉన్నాం. సో అయితే దీంట్లో సార్ ఈ డ్రీమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ముఖ్యంగా స్కూల్లో టీచర్స్, ఇంట్లో పేరెంట్స్ పిల్లల మనస్తత్వాన్ని గమనించి పిల్లల ఉన్నటువంటి యొక్క ఏదైతే డీప్ గా ఉన్నటువంటి యొక్క ఇంట్రెస్ట్, అభిలాషను ఒక లక్ష్యం కింద మనం ఎట్లా మార్చవచ్చు, దీనిపై మీకు కొంచెం మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. మనకందరికీ ఎడిసన్ సంగతి తెలుసు. ఎడిసన్ బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో అతి ఎక్కువగా కొత్తవి కనుక్కున్నాడు. 1000కి పైగా పేటెంట్లు ఆయనకు ఉన్నాయని చెప్తారు, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సరే, లైట్ బల్బ్ అందరికీ తెలుసు, ఇంకా చాలా చాలా ఆయన కనుక్కున్నాడు. తన జీవితంలో బతుకున్న కాలంలోనే గొప్ప విజయాన్ని సాధించిన మనిషి. ఎడిసన్కి చిన్ననాడు ఆ రోజుల్లో చాలా మందికి అది ఉండేది. అక్కడి నుంచే మనకి విమానయాత్ర తర్వాత వచ్చింది. విమానాల పక్షిలాగా ఎగరాలని కోరిక ఉండేది. కుతూహలంతో రకరకాల పరిశోధనలు చేసేవాడు. ఆ చిన్న మనసుకి ఏంది వచ్చిందంటే, ఈ పక్షులు ఎందుకు ఎగురుతాయని చెప్పంటే పక్షులు పురుగులను తింటాయి కాబట్టి ఎగురుతున్నాయని చెప్పి నేను పురుగులను తిన్నాడు. అంటే చూడండి, పరిశోధనలో ఆ చిన్ననాడు అప్పుడు జ్ఞానం చాలా తక్కువ ఉంది మానవాళ్ళకి. పక్షులు ఎందుకు ఎగురుతాయో ఇంకా తెలియదు. ఆ తర్వాత ఈ డ్రాగ్ ఈ లిఫ్ట్ అదేమిటి ఒకడేమిటి రైట్ బ్రదర్స్ అంతా తర్వాత వచ్చింది పరిజ్ఞానం. అంటే జ్ఞానం ఇంకా మానవాళికి లేనప్పుడు ఆ రంగాల్లో గనక పిల్లల మనసు వెళుతున్నట్టయితే వాళ్ళని ఉత్సాహపరచండి. ప్రమాదం లేనంత కాలం, అంటే పురుగుల్ని అందరిని తినమని చెప్పని అంటే నాకు చెప్పేది, ప్రమాదం లేనంత కాలం కొత్త పంతలు తొక్కనివ్వటం. డ్రీమ్ ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవుతారు? ప్రతిదానికి నువ్వు చేయొద్దు, అది చేయొద్దు, అట్లా కాదు అని చెప్పంటే ఇంకా డ్రీమ్ ఎక్కడ, వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ అవ్వటం ఎక్కడ? వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మడిగట్టుకుని అక్కడ కూర్చుంటారు, ఆ సంఖ్యలలో ఆ పంజరంలో పడిన చిరకల్లాగా ఉంటారు, పెరిగేది ఉండదు. కొన్ని అంశాల్లో వాళ్ళకి ఇంకా పరిణతి లేదు కాబట్టి మన మానవాళ్ళకున్న జ్ఞానం ఇంకా రాలేదనుకోండి, అది విద్య అందించాలి. అది కూడా ఎట్లాగా? మన స్పూన్తో ఫీడ్ చేయడం కాదు, లెట్ దెమ్ డిస్కవర్. ఇప్పుడు న్యూటన్స్ 3 సూత్రాలు, లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అని చెప్పని 1, 2, 3 బట్టి పడ్డం ఉంది, అంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోట్లేదు. అసలు ఆ భాష కూడా వాడక్కర్లేదు. అసలు ఆ న్యూటన్స్ సూత్రాలు భాష కూడా వాడక్కర్లా. అది జీవితంలో అర్థమయ్యేట్టుగా లెట్ దెమ్ డిస్కవర్, దానికి ఫెసిలిటేట్ చేద్దాం. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా కొత్త ఆలోచిస్తారు, ఇంకా జ్ఞానాన్ని ముందు తీసుకుపోతారు. లేకపోతే ఆ 3 బట్టంతోనే ఉంటుంది, అంతకంటే ఇంకేముండదు మనకి. కాబట్టి ఒకటి, జ్ఞానం ఇంకా మానవాళికి రాని చోట్ల కొత్త పంతలు తొక్కనివ్వండి, ప్రమాదం లేనంత వరకు అడ్డుకట్టలు వేయబోకండి. 2, జ్ఞానం ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఊరికే ఆ పాటి నోట్లో కుక్కపోకండి, వాళ్ళని సొంతంగా తెలుసుకునే అవకాశం కల్పించండి, దానికి ఒక మార్గాన్ని చూపెట్టండి, ఫెసిలిటేట్ చేయండి. ఈ 2 చేసినట్టయితే, 3వది అందులో మనలాంటి దేశాల్లో ముఖ్యం ఇది. ఎందుకంటే మనకి కుల వ్యవస్థ ప్రభావం మనందరి మనసుల మీద ఇప్పటికి కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉన్నది. కాబట్టి కొన్ని పనులు చాలా ఉన్నతమైనవి, కొన్ని చాలా తక్కువైనవన్న భావన మనందరి మనసుల్లో జీర్ణించకపోయింది. కులాన్ని పాటించిన వాళ్ళకు కూడా కొన్ని గౌరవప్రదమైనవి, కొన్ని కాదు అన్న భావం మనకు బాగా ఉంది. ఆ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు. పిల్లలకి అలాంటి ఆ పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టకుండా ఏది సరదాగా చేయాలనుకున్నా కూడా దాన్ని ఉత్సాహంగా చేయడానికి మార్గాన్ని ఉంది. ఇప్పుడు కూడా కార్పెంటరీ చేస్తుంటే నాకు ఎంత ముచ్చటేస్తుందో. నాకు రాదు కార్పెంటరీ, కానీ చూస్తుంటే నాకు తెలుస్తుంది, అర్థమవుతుంది ఎంత అందంగా, ఎంత ఆలోచనతో, ఎంత లాఘవంగా అతను చేస్తున్నాడని చెప్పని. నిజంగా అది వస్తుంటే ఎంత ఆనందించేవాడిని అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు పిల్లలు ఏమన్నా సొంతంగా చేతులు చేస్తే వాళ్ళు ఎంత ఆనందం పొందుతున్నారో నేను చూస్తున్నాను. అందుకని ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వండి వాళ్ళకి. ఈ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్, ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అనే భావం చేయబోకండి. ఈ 3 చేసి ఇందాక ప్రసాదరావు గారు చెప్పినట్టుగా ఈ పిచ్చి మార్కుల మీద కాకుండా అర్థం చేసుకోవడం. మన విద్య అన్నది ఏమిటంటే వాళ్ళకి కొంచెం పనిని సులువు చేయటం, నేర్చుకోవడాన్ని సులువు చేయటం విద్య. నేర్పేది విద్య కాదు, నేర్చుకోవడాన్ని నేర్పేది విద్య. ఇవాళ రోజుల్లో మీరు బటన్ నొక్కితే అన్ని స్కూళ్ళ కంటే, అన్ని కాలేజీల కంటే మొత్తం మీకు ఇంటర్నెట్లో తెలిసిపోతుంది. MIT ప్రపంచంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి సాంకేతిక విద్య అందించేటువంటి విద్యా సంస్థ. కానీ MIT విద్య అందించే మొత్తం కూడా ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్గా ఉంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూర్చుని మన పిల్లలు MITలో కోర్సులు నేర్చుకోవచ్చు. డిగ్రీ వస్తుంది, అది వేరే విషయం, అది ఎఫిలియేషన్ గట్రా వేరే విషయం, కానీ ఆ పరిజ్ఞానం పొందొచ్చు.
అంచేత కుక్కటం కాదు, ఇక్కడ నేర్చుకోవడాన్ని నేర్పేది విద్య. మిగతాది జీవితం నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి, జీవితానికి అన్వయించుకోవాలి. ఈ 3 చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా చాలా మేరకు వాళ్ళ కళలు నెరవేర్చుకోగలరు. ఏ రంగంలోనే సరే, 1-2 రంగాలు నేను మాట్లాడాను, ఇది అన్ని రంగాలకి వర్తిస్తుంది. మీరు మనసును గనక సంఖ్యలతో గనక కట్టేసినట్టయితే, బంధించినట్టయితే కళలు లేవు, ఎగరటం లేదు. ఆ పక్షి ఎగిరినట్టుగా వీళ్ళు ఎగరగలగాలి. సార్, రెండవది ఈ డిసిప్లిన్ అనేటువంటి ఈ క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది అక్కడ మనం బాగా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ స్కూల్స్లలో, ఇండ్లలో పిల్లలు ఈ మధ్యలో క్రమశిక్షణగా ఉండట్లేదు అనేటువంటిది ఒక స్ట్రాంగ్ కాన్సెప్ట్ మనుషుల్లో వస్తూ ఉన్నది. అసలు ఈ క్రమశిక్షణ అంటే ఏమిటి, దాన్ని ఎలా నిర్వచించాలి, ఏది చేస్తే ఇది క్రమశిక్షణ పని కాదు, ఇది క్రమశిక్షణ పని అవుద్ది అనేటువంటి తేడా మనకు విచక్షణ జ్ఞానం కొంచెం తక్కువ అయిపోయిందండి మనకు. అసలు ఏది క్రమశిక్షణ? పిల్లవాడు ఏదైనా బాగా స్వతగా ఆలోచన చేసి ముందుకు వచ్చేసేసి చాలా పవర్ఫుల్ గా ప్రజెంట్ చేయగలిగినట్లయితే అదొకటి. రెండవది పేరెంట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు టీచర్స్ కానీ పిల్లలు ఈ మధ్యలో మా మాట వినట్లేదు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాట వింటున్నాడు, మా మాట వినట్లేదు, చెప్పింది చేయట్లేదు, చెప్పింది వినట్లేదు అంటే అది క్రమశిక్షణ రాహిత్యమా కాదా? ఏది క్రమశిక్షణ కింద వస్తుంది, ఏది క్రమశిక్షణ కింద రాదు? ఇందులో కొంచెం సందిగ్ధం కొంతమంది పేరెంట్స్ కు, కొంతమంది టీచర్స్ కూడా ఉండవచ్చు. దీనిపైన కొంచెం క్లారిటీగా. ముందు 2వ అంశానికి వస్తాను. తల్లిదండ్రులు మా మాట వింటలేదు పిల్లని చెప్పాను, ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నదే. ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ సమస్య, మనం ఒక పేట్రియార్కల్ సమాజం నుంచి వచ్చాం. మనకి చిన్నప్పుడు పద్యాలు కూడా ఏమిటి మీకు గుర్తుంది? మనందరికీ తెలుసు, తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం. తల్లిదండ్రులు చెప్పిందే వేదం, వాళ్ళ మాట ఏం చెప్పినా కూడా దాన్ని పాటించాలి. ఇది మనకి మన సంప్రదాయంలో భాగంగా వచ్చినాయి. దీనిలో చాలా మంచి ఉంది. పెద్దల మాటను గౌరవించాలి, పెద్దలు శిరసావహించాలి. కానీ దీనిలో ఎంత మంచి ఉందో అంత చెడు కూడా ఉంది. పిల్లల్ని సంఖ్యలతో కట్టేసేటువంటి సంస్కృతి మంది, స్వేచ్ఛని పూర్తిగా తీసిపారేసిన సంస్కృతి మనది, యథాస్థితి కొనసాగించే సంస్కృతి మనది. కాబట్టి మనం మన సంస్కృతిలో వచ్చినటువంటి ఈ పద్ధతిని కొంత మార్చుకోవాలి. ఒక వయసు దాటాక పిల్లలకు మనం స్నేహితులం మాత్రమే, మార్గాన్ని చూపెట్టే వాళ్ళం మాత్రమే. అందుకే ఖలీల్ గిబ్రాన్ అంటాడు, పిల్లలు మన నుంచి వచ్చారు కానీ మనకి చెందిన వాళ్ళు కాదు. మన శరీరానికో మనసుకో వాళ్ళు కొనసాగింపు కాదు. వాళ్ళకి సొంత శరీరం ఉంది, సొంత బుద్ధి ఉన్నది, సొంత ఆలోచన ఉన్నది, సొంత మనసు ఉన్నది, సొంత వ్యక్తిత్వం ఉన్నది. కాకతాళీయంగా జన్యుపరంగా మన నుంచే వచ్చారు, అంతేగాని మనకి చెందిన వాళ్ళు కాదు, మన ఆస్తి కాదు. వాళ్ళు తలెత్తుకుని తిరిగి స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకుని స్వతంత్రంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి బుద్ధిజీవులు. అది మనం మర్చిపోతాం. మనందరికీ ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి మన నుంచి వచ్చారు మన పిల్లలు. వాళ్ళ చిన్నప్పుడు అడ్డాలనాడు ఇలా పెంచాం, మనం లేకపోతే వాళ్ళకి స్నానం ఇచ్చేవాళ్ళు, చేసేవాళ్ళు లేరు, వాళ్ళకి మరి బట్టలు కట్టేవాళ్ళు లేరు, వాళ్ళకి భోజనం పెట్టేవాళ్ళు లేరు. దానివల్ల పెరిగారు. మనం ఆడించాం, పాడించాం, నడిపించాం, తప్పటడుగులు వేయించాం, వీళ్ళ మనకు చెప్పేదని చెప్పి అనుకుంటాం. కాదు, పిల్లలు మన స్నేహితులు మాత్రమే. కాకపోతే సహజంగా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆదరాభిమానాలు, ప్రేమాభిమానాలు ఉంటాయి, కానీ ఆ ప్రేమ సంఖ్యలు కారాదు. ఇది మొట్టమొదటి. ఇక రెండోది, క్రమశిక్షణ అంటే అధికార స్థానంలో కూర్చున్న వాడు ఏం చెప్తే అది మారుమాటగా దాన్ని పాటించడం క్రమశిక్షణ కాదారు, అది నియంతృత్వం. క్రమశిక్షణ అంటే రెండే నా దృష్టిలో. ఒకటి సమయ పాలన. ఊరికే సమయం అనేది చాలా విలువైనది. కాలం ఎప్పుడు లీనియర్, అది యూని డైరెక్షన్. కాబట్టి కాలాన్ని సద్వినియోగం చేయటం నేర్పగలిగితే మన వాళ్ళకి తమ ప్రతిభా పాఠవాలు లేదా తమ ఆనందం పెంచడం కోసం, తమ ఆసక్తిని ఉపయోగించుకోవటం కోసం కాలాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలని అర్థం చేయడం ఒకటి క్రమశిక్షణ. రెండోది, కొన్ని పద్ధతుల్ని మనం పాటించకపోయినట్టయితే సమాజంలో ఇతరులకు అసౌకర్యం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అలా చేశారనుకుంటే మనలాగానే నాకు అసౌకర్యం ఉంటుంది. రోడ్డు మీద అందరం కూడా లెఫ్ట్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేస్తే కారులో యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి, రెడ్ లైట్ని అందరూ కొట్టేస్తే యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి, రోడ్డు మీద తుప్పుకుని ఉమ్మేస్తే అందరికీ అసౌకర్యమో, లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ కాలం అందరికీ అర్థమవుతుంది మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో కాస్త పరిశుభ్రత అంటే. ఇవన్నీ కూడా ఇది మన చేతికి సంఖ్యలు కాదు. నా స్వేచ్ఛకి కొన్ని అవరోధాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అవతల వాడి స్వేచ్ఛకు కూడా అవరోధం కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. లేకపోతే వాడి స్వేచ్ఛ నాకు అడ్డుకట్ట కాకూడదు, నా స్వేచ్ఛ వాడికి అడ్డుకట్ట కాకూడదు. ఇది క్రమశిక్షణలో రెండో పార్శ్వం. ఈ రెండు పార్శ్వాలు అర్థమైనట్టయితే
మూడవది, ఏ విజయం సాధించాలన్నా కూడా ఏ రంగమైనా సరే, మంచి కార్పెంటరీ కావచ్చు, చిత్రలేఖనం కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, గణితం కావచ్చు, వైద్యం కావచ్చు, దానికి పర్సివరెన్స్, దీర్ఘకాలం పద్ధతి ప్రకారం కొనసాగించాలి. అంతేగాని ఒక క్షణం ఇది మరో క్షణం ఇది పెద్ద ఉపయోగాన్ని ఇవ్వదు. పర్సివరెన్స్ అదే మనం నేర్పాలి. డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్, ప్రతి మనిషి కోరుకున్నది ఇప్పుడు చేసినప్పటికీ వెంటనే ఫలితం రావాలని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇందాక ప్రసాదరావు గారు చెప్పారు, కొందరు స్టేట్స్మెన్, కొందరు పాలిటీషియన్స్ అని చెప్పాను. ఏదో ఢిల్లీ సుల్తాన్ గురించి చెప్తారు. ఒక ముసలాయన ఏదో చెట్లు మొక్కలు నాటి నీళ్లు పోస్తున్నట్ట, 90 ఏళ్ళ ఆయన. సుల్తాన్ ఆ దారిగా వెళితే, ఏం తాత ఏం చేస్తున్నావు అంటే, మొక్కలు నాటున్నా బాబా అన్నట్ట. 90 ఏళ్ళు వచ్చినా నువ్వు చచ్చిపోతావు రేపు మాపో, నీకు మొక్కలు నాటేందుకు నా అంట. మన తాత అట్లా అనుకుంటే చెట్లన్నీ మనకు ఉండే బాబు అన్నాడంట. కాబట్టి దీర్ఘకాలాన్ని గురించి ఆలోచించడం పని, తర్వాత తరం గురించి ఆలోచించడం ఒకటి. మన జీవితంలో కూడా డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్, రేపటి మంచి కోసం ఈ పూట కొంత మూల్యాన్ని చెల్లించడానికి సిద్ధపడాలి. ఈ పూట ఆనందాన్ని పొందుతూనే, ఈ పూట సుఖ సంతోషాలను పొందుతూనే, రేపటి మంచి కోసం, మన మంచి కోసమే, మన బాగు కోసం, మనం అనుకున్న నెరవేరడం కోసం కొంత మూల్యాన్ని ఈ పూట చెల్లిస్తే రేపు మనకి లాభం కనిపిస్తుంది. కొద్దిపాటు కొంచెం ఓపిక, ఈ 3 ఉంటే చాలు నా దృష్టిలో. తల్లిదండ్రులు లేకపోతే అధ్యాపకులు, మిగతా వాళ్ళు పిల్లల్ని ఏదో బానిసల్లాగానో లేకపోతే మన బంటుల్లాగానో కాకుండా సమవుజ్యులుగా భావించి సమానంగా చూడడము. 2, ఈ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ని మనం పాటించి వాళ్ళకి ఏ రకంగానే వెళ్ళే అవకాశాన్ని ఇస్తూనే, ఇతరులకు ఇబ్బంది లేకుండా, ఇతరులకు అసౌకర్యం లేకుండా మన ప్రవర్తనకు కొంత సహజమైనటువంటి పరిమితులు ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయని గుర్తించి ఏర్పాటు చేయడము. 3వది డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్. ఈ 3 క్రమశిక్షణ అంతర్భాగాలు నా దృష్టిలో. రకరకాలుగా దాని వ్యాఖ్యానాలు చెప్పుకోవచ్చు. అలా కాకుండా మనం క్రమశిక్షణ అని చెప్పంటే, ఈ గంటకు మొదలెట్టు, ఈ గంటకు మూసే, ఈ గంటకు పడుకో, ఈ గంటకు ఊపిరి పీల్చుకో, ఇప్పుడు ఊపిరి ఆపే, అది క్రమశిక్షణ కాజాలదు. ఇందాక అనుకున్నాం, 6 నెలల పిల్లను కూడా మీరు కొంచెం గట్టిగా వాటేసుకుంటే ప్రేమతో పిల్ల విదిలించుకుంటుంది. ఆ బిడ్డకు రక్షణ ఇస్తూనే స్వేచ్ఛను ఇవ్వకపోయినట్టయితే, ఆ చుట్టూ కాస్త కొంత వలయం కడుతూనే, ఆ పిల్ల రక్షణ కోసం వలయం, అంతకంతే వలయం ఉండకూడదు. ఆ లోపల పూర్తిగా స్వేచ్ఛ లేకపోయినట్టయితే ఏ బిడ్డ ఒప్పుకోదు, మనం ఒప్పుకోం. అంచేత క్రమశిక్షణ అనేది మన దేశంలో ఉన్న అర్థాన్ని పూర్తిగా మార్చాలి. భయపడితే క్రమశిక్షణ, బెత్తంతో విరగబాస్తే క్రమశిక్షణ, వణికిపోతే క్రమశిక్షణ, అది కాజాలదు. మనసు పెట్టి ఉమ్మడి ప్రయోజనం కోసం, ఉమ్మడి లక్ష్యం కోసం పనిచేసే వాతావరణం ఉంటే, ఆహ్లాదకరంగా నిజాయితీగా మాట్లాడుకుని సంప్రదించుకునే వాతావరణం ఉంటే, అది నిజమైన క్రమశిక్షణ అవుతుంది, నిజమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక పేరెంట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, సో మీరు యూ బికమ్ ఎ డాక్టర్, యూ బికమ్ ఎన్ IAS, దెన్ యూ బికమ్ ఎ పాలిటీషియన్, దెన్ అఫ్ కోర్స్ సోషల్ సైంటిస్ట్, అండ్ దెన్ మీరు చైల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు వాట్ వర్ యువర్ హాబీస్ యాక్చువల్లీ? ఆ హాబీస్ కు ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ కి అసలు ఎనీ కనెక్షన్? అసలు మీ హాబీస్ అంటే మీరు ఎలా పెరిగారు, ఎలా దోహదపడ్డదని ఒక పేరెంట్ అడుగుతున్నారు. చిన్ననాడు నాకు పెద్దగా స్పోర్ట్స్ అవి నాకు లేవు, అది నా బలహీనత. తర్వాత బాగా నేను శారీరకంగా వ్యాయామం అది రెగ్యులర్గా చేస్తుంటాను. ఇప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు 6 కిలోమీటర్లు నడుస్తాను, వేగంగా నడుస్తాను. బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాడిని. ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చినాయి. నిజానికి చిన్ననాడు పెద్దగా ఆటలు గేట్లు లేవు. ఆటల్లో ఎప్పుడు లాస్ట్ నేను ఆ రోజుల్లో, ఏ కారణం అన్నా కానీ. కొంచెం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు బాగా లావుగా కూడా ఉండేవాడిని. ఆ సంగతి నాకు తెలియదు, తర్వాత తెలిసింది. పాత ఫోటో ఒకటి ఉంటే చూస్తే అంత లావుగా ఉన్నానని నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. బాగా తిండి ఎక్కువ పెట్టేవాళ్ళు, గడ్డ పెరుగు, నెయ్యి ఇవన్నీ తినడం అంత. కాబట్టి ఈ స్పోర్ట్స్ లాంటివి, అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ లేవు. కానీ మిగతావన్నీ అసలు కాగితం కనిపిస్తే కుతూహలం, ఏదో ఒకటి చదవాలని చెప్పి, ఏదైనా సరే. పల్లెటూరులో ఆ రోజుల్లో ఒక ప్రింటెడ్ పేపర్ కనిపించడం అపురూపంగా ఉండేది. స్కూల్లో లైబ్రరీలో ఉన్న కొద్దిపాటి పుస్తకాలు కావచ్చు, వచ్చే పేపర్లు కావచ్చు, లేకపోతే ఆంధ్రప్రభ లాంటి పత్రికలు కావచ్చు, ప్రమదం లాంటి శీర్షికలు కావచ్చు, కొన్ని కథలు కావచ్చు, ఏది దొరికితే అది. ఇది అదేని విచక్షణ లేదు ఆ రోజుల్లో. బ్రహ్మంగారి జీవిత చరిత్ర పుస్తకం అంటే అది ఎన్నిసార్లు చదివాలని గుర్తులేదు. పాండురంగ మహత్యం అంటే ఎన్నిసార్లు చదివాను, ఏది దొరికితే అది. పుస్తక పఠనం, జిజ్ఞాస, నేర్చుకోవాలన్న కోరిక. ఆ తర్వాత కొంచెం కాలేజీకి ప్రవేశించి 13 ఏళ్ళ కాలేజీకి వెళ్ళాను. అప్పుడు కొంచెం ఆ పుస్తక పఠనానికే మరింత స్ట్రక్చర్డ్గా అవకాశం దొరికింది. రోజుకో పుస్తకం చదివేవాడిని. చాలా ఏళ్ల పాటు బహుశా సగటున రోజుకో పుస్తకం చదివి ఉంటాను నేను, విద్యను కొనసాగిస్తూనే. అట్లాగే
ప్రపంచాన్ని దర్శించాలన్న కోరిక, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం. గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ప్రపంచం ఏం తెలియదు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో కొన్నేళ్ల పాటు రోజు కొన్ని గంటలు BBC వినేవాడిని. ప్రపంచంలో ఎక్కడ చీమ చిట్టుక్కుమన్నా కూడా మరుక్షణం తెలిసిన కొద్ది మంది వ్యక్తులు నేను ఉంటాను ఆ రోజుల్లో. ఒక దశలో బహుశా ప్రపంచంలో ఆ కుర్ర వయసులో ఉన్న వాళ్ళల్లో ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందన్నది కాంటెంపరీ అఫైర్స్ మీద పరిజ్ఞానం ప్రపంచంలో ఎవరికి తీసిపోనంతగా నాకు ఉన్నాడు. ప్రపంచంలో 3-5 ఉంటే నేను ఉంటాను. అంతగా ప్రతిరోజు దాని మీద అధ్యయనం చేసేవాడిని. సరే, తర్వాత వైద్య వృత్తికి వచ్చిన తర్వాత దాంతోపాటు కేవలం పుస్తక పఠనము, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడమే కాకుండా చేతులతో పనిచేయడము, సమాజాన్ని మన కళ్ళతో స్వయంగా చూడడము, మనం నేర్చుకున్న దానికి మనం చేసేదానికి సమాజంలో పరిస్థితికి అన్వయం చేయడం మరింత అర్థమైంది. అంటే అందరికీ ఒకే రకమైన హాబీస్ ఉంటాను కదా. సరే, కొంచెం చదరంగా ఆడడము, మరి కొన్ని ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయనుకోండి. కానీ మౌలికంగా నాది కొంచెం పరిమితమైనటువంటి ఏమనాలి, ఒక హాబీలే. పుస్తక పఠనము, దానికి చుట్టూ అనుబంధమైన జ్ఞాన సంపార్జన, జ్ఞాన తృష్ణ, దాని చుట్టూ నా హాబీలని. ఆనాడు ఈనాడు కూడా నేను విపరీతంగా పుస్తకాలు చదువుతాను. నిన్న కూడా కొత్త పుస్తకం ఒకటి తీసుకున్నాను. ఆధునిక సాహిత్యంలో మానవ సమాజాన్ని గురించి కానీ, చరిత్ర కానీ, బయోగ్రఫీ కానీ, జీవిత చరిత్రలు కానీ, ఆర్థిక శాస్త్రం కానీ, రాజకీయ శాస్త్రం కానీ, ప్రపంచ పోకడలు కానీ, సరే టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ కానీ, ఇతర రంగాల్లో ఏది కొత్తగా వచ్చినా కూడా మరుక్షణం నేను చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కూడా ఉంది కాబట్టి తేలిగ్గా మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. కాకపోతే పూర్వంలా కాకుండా కొంచెం మోర్ సెలెక్టివ్ రీడింగ్. ఆ రోజుల్లో అన్డిస్క్రిమినేట్, చిన్ననాడు అసలు ఏం దొరికితే చదివేవాడిని. ఇప్పుడు అంత ఓపిక లేదు, సమయం లేదు, అన్ని ప్రపంచంలో నేర్చుకోలేము. ఎంత కావాలన్నా కూడాను కొన్ని మనం వదిలేయాలి, కొంచెం కొంతమేరకు నేర్చుకోవడం తప్పని అర్థమైంది. కాబట్టి బాగా ఆసక్తి ఉన్నటువంటి రంగాలు, లేకపోతే చేస్తున్న పనికి అనుబంధమైన రంగాలు మరింత లోతుగా, అంటే ప్రపంచంలో ఎవరికి తీసిపోనంత లోతుగా అధ్యయనం చేయడం, మిగతావి కొంతమేరకు పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకుని ఆ నిపుణులతో సంపర్కం పెట్టుకుని వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవడం. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే ఇంకో పేరెంట్ ఏమంటున్నారంటే, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ విచ్ యూ టాక్డ్ అబౌట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై మెనీ యూరోపియన్ అండ్ వెస్టర్న్ నేషన్స్ some decades and centuries back. It's good that we started now. అందరూ రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఒకటి, can we catch up with the pace of those countries? Can India catch up with the pace? Number one. Number two, what is the infrastructure required to actually cater to the new education policy requirements? It's a great question. You are absolutely right. What the rest of the world has done 50-100 years ago, we are now beginning to think. It's a shame. I'm deeply ashamed that it took us so long to recognize the elements of education. It particularly frustrates me because 50-60 years ago, when we had no resources, when we were studying in thatched huts, మాకు ఆ రోజుల్లో పూరిపాకలు ఉండేవి క్లాస్ రూమ్స్, ఆ పల్లెటూళ్ళు నేలబల్లలు ఉండేవి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండేవి కాదు. వర్షం కురిస్తే ధారగా కురిసేది అక్కడ. టీచర్లకు శాలరీస్ 70 రూపాయలు ఉండే జీతం ఆ రోజుల్లో. అయినా కూడా ఆనాడు పాటించినవి గత 50 ఏళ్ళుగా పాటించాల. మళ్ళీ ఆనాడు పాటించిన మళ్ళీ కావాలని ఇప్పుడు మొదలెడుతున్నాం మనం. కాబట్టి ఇన్నవే వి స్టార్టెడ్ వెరీ లేట్. కానీ సరే, 2 తరాలు నష్టపోయినాయి. ఇందాక అనుకున్నట్టుగా 15-20% మంది వికసించినా కూడా 80% మందికి ఎదుగుదల లేకుండా చేసాం. అది భయంకరమైనటువంటి పాపం అది. కానీ దాని నుంచి బయటపడడం అంత కష్టం కాదు. మన అదృష్టం కొద్దీ డిమాండ్ సైడ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఇండియా. వీఆర్ అమంగ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ దట్ రెస్పెక్ట్. In very few countries, very few societies do parents, irrespective of caste, economic status, region, religion, language, irrespective of economic status, they care so much for their children and their welfare that they are willing to dedicate themselves and give them a chance. Education is treasured by society, and government also is spending a decent amount of money. More money is welcome, but I already explained to you, in many states, what we are spending is very, very considerable. There is no need to think of more money. You ask for resources. You don't require more resources. If you redeploy this money appropriately, we can make wonders happen. While better infrastructure is always welcome, better buildings, better infrastructure is always welcome, but that is not the key constraint in education. When we were kids, our generation, many of you also when you went to school, the money was much less available. Infrastructure was much weaker. We still got fantastic education. The key, the most important raw material for education is the human mind. Everything else, it may be necessary, but it is secondary. We are forgetting that. We are pretending that the material needs are the key to education. No. The greatest asset
The greatest resource for education is the human mind. As I mentioned, even an experimental physicist like C.V. Raman, all his equipment cost only 70 rupees. Einstein's work did not cost a single rupee. Of course, he had to study. He had to understand what is happening. All the contemporary thinking he followed. To that extent, he had access to the libraries, etc. But beyond that, he didn't spend millions of dollars to do experiments. I'm not saying it's possible everywhere. Certainly in modern technology, modern science, if you want to be in the frontier areas in science and technology, you require very sophisticated equipment and a lot of money also. I'm not denying it, but that's not the key constraint. First, we can start with what we have, utilize it appropriately by altering the incentives from examination system to evaluation, to teaching methodology, to curriculum framework, minimum learning, and conceptual understanding, so on and so forth. And money will always come. That's never a problem. We have more resources than ever before. And if really the money we are spending is giving us dividends, society will find more money. That's not a problem. There are parents in private sector who are spending lakhs of rupees for their children's education. Money is coming. So money is always needed, but money is not a key constraint. Resources are not a key constraint. And I believe because the demand side is very, very strong, if we alter the incentives and evaluation system, if society gives a strong signal by different evaluation as to what is valued, what is regarded as success, because every parent in India wants success. Look at the way parents celebrate and the society celebrates when somebody gets into IIT or IIM or MBBS in a reputed college or gets into IAS or something. In no other society do you see so much celebration. That means everybody wants success. But the problem is we define success very narrowly and badly. We are measuring success in a horrible manner through our examinations. You redefine it very wisely and broadly, and you measure it sensibly. Everything else will change. I'm betting on that. So you can leapfrog. You can very quickly change. Yes, we lost time. We are way behind. If countries like, let us say, Finland, everybody talks about it as 90. Even China is about 70, 80 in school education. China is on par with Finland at outcomes. The methodology may not be as good as Finland, but China is consistently at the top. We are at 20. Let me be blunt. But to reach from 20 to 40, 50, it will not take long. It will take 2-3 years. From 50, you can easily reach 60, 70, another 3-4 years. So it will not take generations and generations. We can make up lost time. Thank you, sir. So one doctor ophthalmologist, eye specialist says, sir, have you ever repented leaving medical profession is one thing. అలాగే చాలా మంది పిల్లలు చూస్తున్నారు కాబట్టి couple of thousands of kids. సో వాళ్ళు కూడా మరి సార్ IAS 4th ర్యాంక్ పాస్ అయ్యి మళ్ళీ 16 years కలెక్టర్ గా పనిచేసి డాక్టర్ గా వదిలేసి కలెక్టర్ గా వదిలేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా రిపెంట్ అయ్యారా? అయ్యో ఎందుకు వదిలేసా అనే ఫీలింగ్ మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? అసలు ఎందుకు వదిలేశారు మీరు? మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? For both the answer is the same. Take medicine first. I haven't left medicine. Even today, I am regarded as one of the foremost thinkers and workers for the healthcare of India. And I contributed more to the healthcare of India than any doctor, I dare say, without power, without formal power. I am the author of the National Health Mission. My vision was to build equivalent of National Health Service in India, but the then government said, look, that is too far, don't be so ambitious. Let's do something smaller. And even now, I'm aggressively pursuing a fundamental reform in healthcare. And even at a smaller level, something like an MMR vaccine, you can easily understand. It was my advocacy for 19 years. It took me 19 years, I'm ashamed to say. But finally, MR vaccine now is universal. So the contribution to healthcare as a human being, utilizing my levers of opportunity subsequently in the civil service, post-civil service, as a reformer, as an activist, and as a person with certain amount of credibility and networking and communicator in society, I think I'm very much part of that, except that I don't practice on a day-to-day basis except on unsuspecting patients, my own close friends or family. Otherwise, I don't practice. Otherwise, I'm not away from that. There's no reason to regret it, because I realized even at a student level that when every drop of water that people drink is full of contaminated germs, if you look at healthcare only as a doctor and a stethoscope and a diagnostics and a medicine,
then there's a very narrow understanding. It's necessary. If the purpose of a physician is to look at the health of the community and the individual, then there is so much we can do. So I have not gone away from that, except that I found a different way of doing it. Similarly, I didn't join the IAS for a job or the prestige. I joined the IAS because I felt as a young person deeply distressed with what was happening in the country and inspired by some developments across the world at that time. I joined the government because I thought there's something significant we can do to make the Constitution work, to make the dreams of our freedom fighters a reality in actual operation. I did not know exactly how, but I knew something had to be done. And IAS gave me a fantastic learning opportunity. And yet many people believe that I am probably one of the most successful officers in the history of Indian civil service in the post-independence era, by almost any measure. The number of people whose lives I touched as a public official and whose lives have been transformed, and the kind of public esteem and recognition I received then and continue to receive now is almost unprecedented. But more than that, I've learned a great deal. I left IAS because I am pursuing the same goals, but in a different way. There's a limit to what a public manager can do. A public manager has no mandate to change the way things are done. She or he has to optimize and improve the management with management skills, get better outcomes, but can't have the ability to change policy or change the nature of politics or governance. That requires a citizen's role. That requires a communication, leadership role, a thinker's role, somebody who can persuade, not a civil servant who simply has to follow the government's dictates. Otherwise, I'm doing the same thing every day as a civil servant. As a civil servant, I was doing what I'm doing today. Those who followed my language, my utterances, what I've done, you will see that's the same thing I've done, except that I received a salary at that time, and there are some constraints. Today, I do the same way. I don't act in a different way, except that I don't get a salary, and I don't have the constraints of a civil servant, nor do I have the power of a civil servant. But I have the soft power, the credibility, the power of ideas, and years of networking, and therefore the trust I enjoy across parties, and the ability to therefore access them at least on some occasions. I have been instrumental in getting 3 constitutional amendments in place in this country. The 91st Amendment, 97th, 99th, almost entirely, particularly the 97th, 99th, entirely my creation. At least 7, 8 major laws at the national level came because of my direct intervention. Some of them entirely because of my advocacy and effort. At least 4 or 5 major policies in the country were almost entirely my creation in the country. Now, this is nothing compared to what India needs, but this is more than any other human being accomplished without power. So, where's the question of repentance? If I have any sense of dissatisfaction, I would be wrong if I said I don't have dissatisfaction in any capacity. Even if I become a prime minister, I would be dissatisfied. It is about the gulf between what needs to happen and what is happening in India. Now, whether it happens through me, through you, somebody else, it doesn't matter. God makes great things happen through people who do not care who get the credit. Today, there's a pretty sound national education policy. I played some role, but many people played even more role than I. So it doesn't matter who played the role. I'm really happy that there is a sensible policy. Now, all of us collectively must make it actually happen. So that is the approach. It's not who does it, it's what happens. And if it's needed to be done, what role can you play within the opportunity available to you? Because we are all ephemeral. None of us is permanent. The genuine satisfaction is of seeing the results, your dreams becoming reality. And I can honestly say that is what motivates me. And also, parent says, one of the directors says, what is the role your family played in your success? As many mothers, fathers, and kids are watching. So what is your family that played in your success? No, sir? we are a remarkably lucky country. Many of us, we take it for granted, and therefore we don't realize the value of what we have. We complain about what we do not have. That's why today I mentioned several times the strength of a family in India, irrespective of caste, region, religion. My parents, they came from very ordinary economic background. My grandfather was reasonably well off, but like many people during freedom struggle and after freedom struggle, gave up everything for the society and became a pauper. So my parents had to work the hard way. Thrift, nobility, honesty, hard work.
all the values that we cherish in our elder generation. In most families, we see that. But despite that, they never said no to me. When I said, I want to do the civil services, they were actually astounded. They said, look, you have a wonderful profession, independent. Why do you want to go into this? I didn't know much about it. They didn't know much about it, but they said, they understood enough to say that, look, you'll be under a politician's thumb. It's all an uncertain life. Why do you want to risk it? Your life is made and you can do so much. I told them very politely but firmly, look, I made my decision. I have not come here for advice. I came here for help. If you help me, it will be easier. If you don't help me, it will be a little harder. And that was a very rude thing for me to say. It was the impetuosity of youth that made me say that. My parents instantly said, we are here with you. We will do whatever it takes to fulfill your dreams. Then and throughout life, never would put pressure, never allowed anybody to come to them and then apply pressure, ask them to use their influence over me to get something done. Never, not one single occasion, never. Stood like a rock with me. In fact, I used to borrow money from my parents even as a civil servant because the salary of a civil servant is very inadequate. I never bothered about money. And they cheerfully, very happily, they supported me like all Indian parents do. They live for us, they live for children. And similarly, my wife and my children, I think if there is one regret in my life, it is that I could not give time for my family. The passion for India's growth and the belief that India will change dramatically and very quickly was so great that I thought, no, every hour was precious and I cannot give time for my children or for my wife or my family. They never once held it against me. And then and now, they always stand by me, gave me immense support. We are lucky. We are, in any other country, probably by now I would have had 3 divorces if I was foolish enough to marry again. This is typical in those countries because they can't tolerate, because their dreams are as important as your dream, no matter how noble you think your dream is. And the family first, you have to take care of them. You have to give time to them. You have to give energy to them. You must think of them first. I honestly did not do that. But the family, whether it's immediate family or my parents or my wife's parents or my siblings and others, I think we are all blessed. We don't count our blessings in our country. And therefore, in that sense, I'm a traditional person. I keep on telling people, cherish our families. Yes, there are some negatives in the family of trying to control too much, of excessive love of the family at the cost of society. Some of that can be moderated, but the broader strength of the family, it's a rock. And that's the reason why we don't have mental depression and many other problems as much as in many other countries. We don't have great doctors and other institutions to take care of us. It is the families that are taking care of most things. It's not the government that are helping us. The rule of law, order in society are not because of government and policemen and courts. It's because of the families. Because if I misbehave, I don't want my parents to know about that. I think of what do my parents think about me? What do my peers think of me? What do the people whom I know they think of me? It is the social controls and the strength of the family that is holding, that are restraining us from behaving badly. So I think the family is a bedrock, and I am a great beneficiary of that, as most of us are most of the time. And I am deeply grateful. I don't say this to them often enough, but I must honestly acknowledge that. Yes, sir, you're really a blessed soul because to have the family support across, despite taking some momentous decisions in one's life that, you leave a civil service in the middle, that's something really amazing. It's very important to have a family of that spirit, that family contributing to the development and growth of each and every member of the family. That's very, very important thing. So having come to this, then I think last 1 or 2 questions are there. So one parent says, why, there is a lot of pollution happening. So I don't know what's public baga pollute ayyar sir. So etla avoid cheyala. People are getting pollution. I think the idea is that values are declining. మనకు విలువలు పడిపోతున్నాయి, మన ప్రవర్తన సరిగా ఉండటం లేదు, స్వార్థం పెరిగిపోయిందన్న కాంటెక్స్ట్లో అనుకుంటున్నాను నేను, పర్యావరణ కాలుష్యం కాకుండా. ఈ మాట చాలా మంది అనుకుంటారు ప్రసాదరావు గారు. నేను దీన్ని అంగీకరించను. మన దేశంలో బహిరంగ చర్చ ఏమన్నా వస్తే సమాజం గురించి మొట్టమొదటి వచ్చేది విలువలు దిగజారిపోయినాయి, జనం చెడిపోయినారు, జనం పొల్యూట్ అయిపోయినారు, అందరూ అవినీతి పరులు అయిపోయినారు, మన ఆలోచన వక్రంగా ఉంటుందన్నది మనం వెంటనే మనకు స్ఫురించే మాట. అది చూడగానే కరెక్ట్ కావాలనిపిస్తుంది, కానీ వాస్తవం కాదు.
నాకు తెలుసు నేను చెప్పేది కొంచెం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది, కానీ నా జీవితం మొత్తాన్ని దాని చుట్టూ మలుచుకున్నాను నేను. కాబట్టి ఇదేదో కాకతాళీయంగా నేను చెప్పడంలా. మానవ సమాజంలో ఎన్నడూ విలువలు ఉంటాయి. ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉన్నాయి. భారతీయ సమాజంలో ఉన్నాయి, చైనీస్ సమాజంలో ఉన్నాయి, ఆఫ్రికన్ సమాజంలో ఉన్నాయి, అమెరికన్ సమాజంలో, యూరోపియన్ సమాజంలోనూ ఉన్నాయి. విలువలకేనాడు కొరత లేదు. కానీ ప్రతి సమాజంలో కూడా విలువ అంటే ఏంటి ముందు అర్థం చేసుకోవాలి. మంచితనం అంటే ఏమిటి, విలువ అంటే ఏమిటి, ముందు అది మనకు దాని మీద అవగాహన లోతుగా ఆలోచించకుండా మనం పైపైన మాట్లాడుతున్నాం. విలువలు అంటే భగవద్గీతలో చెప్పారని చెప్పాను, 10 కమాండ్మెంట్స్లో చెప్పారనో, ఖురాన్లో చెప్పారనో కాదు. విలువ అంటే నీతి వాక్యాల్లో చెప్పారని కాదు. దాని మొత్తానికి వెనకాల ఒక అంతఃసూత్రం ఉన్నది. ఏమిటది? మేము ప్రారంభంలో అనుకున్నాం, మనిషికి మిగతా జంతువులకి తేడా. మానవ సమాజం వందల మంది, వేల మంది, లక్షల మంది కలిసి పనిచేయాలి, సహజీవనం చేయాలి. కాబట్టి మానవ సమాజానికి ఏ జంతువుకి లేనటువంటి కొన్ని అవసరాలు ప్రవర్తన విషయంలో ఉన్నాయి. జంతువుల ప్రవర్తన కేవలం ఇన్స్టింక్ట్ ద్వారా నిర్దేశితమవుతుంది. ఆ జన్యుపరంగా జంతువు ఆకలేస్తే తింటుంది, చంపుతుంది, అవసరమైతే సంతానోత్పత్తి చేస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో సంతానాన్ని కూడా చిన్న జంతువులు ఉన్నాయి. పులి తన సంతానాన్ని తింటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. చేపలు చిన్న చేపలు తింటాయి. మానవ సమాజంలో ఎప్పుడైతే సహజీవనం పెద్ద ఎత్తున చేయాలో ఇన్స్టింక్ట్ ఒక్కటే చాలదు. ఇన్స్టింక్ట్ ఉంది మనకు కూడా, కానీ అది చాలదు. అది చాలనప్పుడు విలువలు అవసరమైన. ఏంటి విలువకి అంతఃసూత్రం, మౌలికమైన సూత్రం? ఒక వ్యక్తిగా నేను బతకటం, నా ఇన్స్టింక్ట్స్ ప్రివేల్ కావటం, నాకు సంతానోత్పత్తి, నా జన్యువులు తర్వాత కంటే ఇది మనందరికీ ఉంటుంది, మానవ సహజం ఇది. అందుకే పిల్లల మీద ప్రేమ, కుటుంబం అంటే ప్రీతి, ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి. అలాగే మనం తినాలి, ఆకలి తీర్చుకోవాలి, నా శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి, నీ వీరున్నతకాలం బతకాలి. ఇది ఈ ఇచ్చలేని మనుషులు మహాత్మా గాంధీ నుంచి మీ దాకా నా దాకా ఎవరు ఉండరు. కానీ ఇంత మాత్రమే అయినట్టయితే జంతువులకి మనకు తేడా లేదు. ఎక్కడ విలువ అవసరమైంది? నేను నా ప్రయోజనం కోసం, లేకపోతే నా ఇన్స్టింక్ట్స్ కోసం నేను చేసేది ఉన్నదే, నా సంతానం కోసం, నా కళల కోసం, నా ఉన్నతి కోసం, నా ఆశలు నెరవేర్చుకోవడం కోసం చేసేది ఉంటే అది ఆ హక్కు మనకున్నది, అది చేసుకోవాలి. అది మిగతా వాళ్ళ ప్రయోజనాలకి ఇబ్బంది కలగకూడదు. వ్యక్తి ఉన్నతి, మంది హితము, ఈ రెండు ఒకదానికొకటి వైరుధ్యం ఉన్నట్టయితే అది చెడు. రెండు కలిసిపోతే మంచి. కాబట్టి 10 కమాండ్మెంట్స్ కానీ, భగవద్గీత కానీ, ఖురాన్ కానీ, మరోటి కానీ, నీతి వాక్యాలు కానీ, నీతి చంద్రికలు కానీ, సుభాషితాలు కానీ, వీటి వెనకాల ఉన్న అంతఃసూత్రము వ్యక్తి ఉన్నతి, సమాజ హితము రెండు కలిసి ఉన్నాయా, ఒకదానికొకటి విరోధంగా ఉన్నాయా? మానవ సమాజంలో నిరంతరం, పూర్వము, మధ్యయుగాల్లో, ఆధునిక కాలంలో, మన సమాజంలో, ఇతర సమాజాల్లో, ఆటవిక సమాజం దగ్గర నుంచి ఆధునిక సమాజం దాకా కొద్దిమందికి ఎప్పుడు నిరంతరము సహజంగానే తన ఉన్నతి కోసం తాను చేయవలసిన పనులు, సమాజ ప్రగతి, సమాజ హితం కోసం జరగవలసినవి, రెంటికి మధ్య సమన్వయం సహజంగా బోధపడుతుంది. వాళ్ళ జీవితాన్ని సహజంగా అలా మలుచుకుంటారు. 100కి 5 అనుకోండి. ఆనాడు ఉంది, ఈనాడు ఉంది. అది ఇవాళ ప్రత్యేకంగా లేకుండా పోలా. ఆనాడు ఇప్పటికంటే ప్రత్యేకంగా అదనంగా లేదు. కృతయుగంలో ధర్మం 4 పాదములు నడిచను, అందరూ అద్భుతంగా ప్రవర్తించది, కలియుగం అందరూ దుర్మార్గం, ఇవన్నీ మనకు కథలు మనం చెప్పుకున్నాం అంతే. ఇది వాస్తవం కాదు. ఆనాడు కృష్ణుడి కాలంలో కంసుడు ఉన్నాడు, రాముడి కాలంలో రావణుడు ఉన్నాడు, కృతయుగంలో హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు ఉన్నారు, ఈనాడు ఉన్నారు. కాబట్టి ఎలాగైతే కొద్ది శాతం తమ ప్రయోజనాలు, జాతి ప్రయోజనాలు, మానవాళి ప్రయోజనాలు సమన్వయం చేయగలరో, అంతే శాతం సుమారుగా కొంతమంది తమ ప్రయోజనాలకి, జాతి ప్రయోజనాలకి ఇప్పుడు వైరుధ్యాన్ని చూస్తారు. నేను లాభం పొందాలంటే మీకు నష్టం కలగాలి, నా ఆస్తి పెరగాలంటే మీ ఆస్తిని దోచుకోవాలి, నేను ఎదగాలంటే మీరు కిందకి వెళ్ళాలి. అది దుర్మార్గం, అది ప్రమాదకరం, అది ఈవిల్. మిగతా 90 మంది ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళ పక్కెళ్తుంటారు. ఆనాటి కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి ఏ ప్రవర్తనకి గౌరవం ఉంటే, ఏ ప్రవర్తన నెగ్గితే ఆ మార్గానికి వెళ్తారు. మరి ఏ ప్రవర్తన నెగ్గుతుందో ఎలా నిర్ణయం అవుతుంది? 3 కారణాలుగా నిర్ణయం అవుతుంది. ఒకటి సమాజ కట్టుబాట్లు. అందుకనే కుటుంబం కానీ, లేకపోతే ధర్మ నిరతి కానీ సమాజంలో ఉండేది, మంచి చెడుల విచక్షణ సమాజంలో సహజంగా ఉండడం కానీ, ప్రవర్తనని, మానవ ప్రవర్తన చట్టం శాసించట్లా,
పదుగురు ఏమనుకుంటారన్న భావన కానీ, ఇవన్నీ కూడా సామాజిక కట్టుబాట్లు. 2 మతం. మీకు నాకు దేవుడు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. నాకు దేవుడు ఉన్నాడో తెలియదు, నేను ఎప్పుడో వదిలేశాను. బుద్ధుడి తత్వం నాది. దేవుడిని గురించి, దేవుడు నా గురించి పట్టించుకోకపోతే నేను కూడా దేవుడిని గురించి పట్టించుకోను. మ్యూచువల్ నాన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. దేవుడు అనవసరం. మనిషి ఉన్నతి, మనిషికి స్వేచ్ఛ, మనిషికి ప్రగతి కావాలి అని చెప్పాను. సమన్వయం, స్వేచ్ఛ కావాలని చెప్పాను. కానీ ఆ దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పేటువంటి మతాలు కూడా అన్ని ఏం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి? మనిషి ప్రవర్తనని, ఈ అంతఃసూత్రాన్ని చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనిషి ప్రవర్తనని వాళ్ళు కొన్ని నిబంధనల ద్వారా శాసించే ప్రయత్నం చేసినాయి. అందుకనే ఇప్పటికి కూడా మతం, దేవుడంటే నమ్మకం లేకపోయినా కూడా మతాన్ని మనం గౌరవించాలి. ఆ మతంలో విలువైన మాటలు ఆచరణ ఉన్నంత కాలం, ఇతర మతం అంటే ద్వేషం లేనంతకాలం, మూఢనమ్మకాలు పెంచనంతకాలం, మిగతా మతం ఆ తాత్విక చింతన, ఆ స్పిరిచువలిజం, ఆధ్యాత్మికత అనేది అత్యధికులని వాళ్ళ ప్రవర్తనని నిర్దేశిస్తుంది మంచి మార్గాన్ని. 3 చట్టం, రాజ్యం, చట్టం. కాబట్టి మారిన పరిస్థితులను బట్టి సామాజిక కట్టుబాట్లు, మతంలో ఉన్న సాంప్రదాయాలు. ఒకప్పుడు చిన్నపిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేయడం సాంప్రదాయం అనుకున్నాం. వితంతు వివాహం జరగకూడదు అనుకున్నాం. భర్త చచ్చిపోతే భార్యను తగలట్టాలనుకున్నాం. అది మతం అనుకున్నాం. ఇప్పుడు దాన్ని ఒప్పుకోం. మారిన కాలంతో పాటు ఆ సాంప్రదాయం మారాలి. అలాగే మారిన కాలంతో పాటు సామాజిక కట్టుబాట్లు మారాలి. రాజ్యం కూడా మారిన కాలంతో పాటు పటిష్టంగా మంచి ప్రవర్తనకి బహుమానం ఇచ్చేది, చెడు ప్రవర్తనని శాసించేది, నిరోధించేది కావాలి. అక్కడ కొరత ఉంది. అంతే తప్ప విలువలు ప్రత్యేకంగా పోలేదు, మనుషులు ప్రత్యేకంగా పొల్యూట్ కాలేదు. నేను చాలా ఖరాఖండిగా చెప్తున్నాను. మనకు అనిపిస్తుంది, మనకు సహజంగా ఆ మాట అంటుంటాం, అది వాస్తవం కాదు. అంటే అర్థం మనిషి ప్రవర్తన అంత అద్భుతంగా ఉందని కాదు. దానికి కారణం చెడు ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళు నెగ్గుతున్నారని ఎక్కువగా చూస్తున్నాం కాబట్టి, రాజ్యం విఫలమైంది కాబట్టి. జేపీ గారు మంచి చెప్తున్నాడండి, కానీ ఆ మార్గాన్ని పోతే మనకు ఉపయోగం ఉందండి, చెడు మార్గాన్ని పోతే లాభం ఉంది కదా. అవతల చూడండి, వాడు ఎమ్మెల్యే అయిపోయాడు, మంత్రి అయిపోయాడు, వాడు కోటీశ్వరుడు అయిపోయాడు, వాడిని ఎవడు పట్టించుకోవట్లేదు, వాడి దోషాన్ని దోచుకుతున్నా కూడాను మనం కూడా పోవచ్చు కదా అని చెప్పి నేను మొగ్గు చూపచ్చు. కానీ కారణం మనిషి చెడిపోవడం వల్ల కాదు. చెడు ప్రవర్తన గెలుస్తోంది, రాజ్య వ్యవస్థ దాన్ని నిరోధించే ఏర్పాట్లు చేయకపోయింది, మంచి ప్రవర్తన నెగ్గటం లేదు, కొన్ని సందర్భాలు నష్టపోతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. కాబట్టి మన ప్రయత్నం మనుషులు చెడిపోయారని బాధపడడం కాదు, మనిషి ప్రవర్తనను నిర్దేశించేందుకు వ్యవస్థాగత ఏర్పాట్లు ఇచ్చాడు. ఇందాక విద్యను కూర్చున్నప్పుడు అన్నాం ఇన్సెంటివ్స్ అని. పంతులు సరిగ్గా పాఠాలు చెప్పట్లేదు, మేనేజ్మెంట్స్ అధ్వానంగా ఉన్నాయి, తల్లిదండ్రులు మూర్ఖులు, పిల్లలంతా కూడా క్రమశిక్షణ లేకుండా పోయారని ఒకటి. సరైన ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తే, సరైన పరీక్షా పద్ధతి పెడితే, ఏ రకమైన పనికొచ్చే విజ్ఞానం ఉంటే దానికి విలువనిస్తే సహజంగా అందరూ ఆ మార్గానికి వస్తారని చెప్పనేది ఇంకో పద్ధతి. నేను ఆ 2వ పద్ధతికి చెందినవాడిని. వీళ్ళంతా చెడిపోయారని కాకుండా మనం ఎలాంటి పద్ధతుల్ని, ఎలాంటి కొలమానాన్ని, ఎలాంటి ఏర్పాట్లని, ఎలాంటి నియమాలను పెట్టుకుంటే ఈ ప్రవర్తన ఒక దారికి వస్తుంది, నా దృష్టిలో ఇది ఫలవంతమైనటువంటిది. కాబట్టి మనుషులు పొల్యూట్ కాలే, చెడిపోలే. కొంచెం దీర్ఘంగా చెప్పినా కూడా చాలా కీలకమైన అంశం కాబట్టి మనం చేస్తున్నాము. మానవ సమాజం నాశనం కాలేదు, మనుషులు చెడ్డవాళ్ళు కాలేదు. మనుషుల్లో దయార్ద్ర హృదయం ఉన్నది, మనుషుల్లో మంచితనం ఉన్నది, ఇతరుల పట్ల సానుభూతి ఉన్నది, 10 మంది ప్రయోజనాలు మన ప్రయోజనాలు కలిసి ఉండాలన్న కోరిక ఉన్నది, బలంగా ఉన్నది. దాన్ని పెంచేటువంటి ఏర్పాట్లు సామాజికంగా చేసుకోవటం, రాజ్యంలో చేసుకోవటం మన బాధ్యత తప్ప మనుషులు చెడిపోయారు కాలానుగుణంగాను, ఈ కాలం అంతా కలికాలం అని చెప్పి అనుకున్నది, అది మీరు కొంచెం నా మాటలు వింటే బాధ కలగొచ్చు, కానీ అది పూర్తిగా మెట్ట వేదాంతం. సార్ చివరిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇట్స్ గుడ్ రిఫ్లెక్షన్ యాక్చువల్లీ. Last 2 questions are there. So what is the message you want to give to the kids? 2 or 3 inputs for the kids to be successful. పిల్లలు వీళ్ళంతా హై స్కూల్ పిల్లలు కాబట్టి ఎలా అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటారో ఒక 2-3 స్టెప్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, టిప్స్. నేను 2 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇప్పుడన్నా చర్చ కూడా పిల్లలు చూశారు. అంటే మా కాలంలో బాగుండేది, మేము తల్లిదండ్రుల మాట వినేవాళ్ళం, అధ్యాపకులు అంటే బయటపోయేవాళ్ళం, పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి ఎలా విశృంఖలంగా ఉంటున్నారో, పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా వీడియో గేమ్స్, లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్స్, మరొకటి టీవీ, కొన్ని వాస్తవమే. కానీ ఈ రకంగా వాస్తవం ఉంటారు. ఇవన్నీ మీరు పట్టించుకోబోకండి. మీరు గుర్తించవలసింది ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి ప్రేమని, ఆర్తిని. ఇందా క్రమశిక్షణ అంటే మనం అనుకున్నాం. మనం ఆ నిజమైన క్రమశిక్షణ పాటించే ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఒక అద్భుతమైన కాలంలో ఉన్నారు, నిరాశతో జీవించబోకండి. అద్భుతమైన కాలంలో ఉన్నారు.
గతంలో ఎప్పుడూ లేనన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఈవేళ మన కళ్ళ ముందుకు వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు ఊహించనివి సామాన్యులందరికీ అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఇలా మీతో నేను ఎక్కడో దూరంగా కూర్చుని ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడున్నా కూడా మీరు నేను ఇలా సంభాషించుకుంటాము దాదాపు ఖర్చు లేకుండా అని చెప్పన్నది 20-30 ఏళ్ల క్రితం మనం ఎవరు ఊహించరా. ఒక చిన్న అంశం ఇది. మనం చేస్తున్న పనే ఒక అద్భుతానికి నిదర్శనం. ఇది అలవాటైపోయింది కాబట్టి మామూలు అనుకుంటున్నాం మనం. ఒకప్పుడు ఏమన్నా తెలుసుకోవాలంటే తల ప్రాణం తోక్కొచ్చేది. ఇవాళ మీరు బటన్ నొక్కితే ప్రకామని ప్రపంచంతో మీ కళ్ళ ముందుకు వస్తుంది. మీకు ఆసక్తి ఉండాలి. కానీ ఏ పని చేయాలన్నా కూడా మంచినీళ్ళు తాగడం దగ్గర నుంచి అదివరకు మరి బయటకు పోతే ఇంటించి బయటకు పోతే మంచినీళ్ళు తాగాలంటే లొకలొకలాడుతున్న క్రిములు ఏ నీళ్ళు తాగాలో భయం వేసేది. ఇవాళ ఇబ్బంది లేదు. ఏ రంగమైనా తీసుకోండి మీరు. ఒక అద్భుతమైన కాలంలో మనం ఉన్నాం. ఒకప్పుడు చక్రవర్తులకు కూడా దొరకని సౌఖ్యాలు అవకాశాలు మనకి ఈవేళ మనందరికీ ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ శరవేగంగా మనందరికి అనుకూలంగా మారుతున్నది. తగిన వనరులు కూడా ఉన్నాయి. మన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కారం చేస్తున్న శక్తి మనకున్నది. మీ మేధస్సుకి పదును పెట్టాలి. ఆ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. ఆ కొత్తదనాన్ని అవసరాన్ని బట్టి మీరు తీసుకురావాలి. మీరు ఇంకా అందమైన లోకాన్ని సృష్టించగలరు. మీ జీవితాలని వ్యక్తిగతంగా సార్థకం చేసుకోగలరు. సమాజాన్ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దగలరు. ఆ ఆత్మవిశ్వాసంతో కదలండిగా, నిరాశతో కాదు. రెండోది, వ్యక్తి ఉన్నతి అవసరం, కానీ సమాజానికి నష్టం చేసే వ్యక్తి ఉన్నతి మనకే విషాదాన్ని కలిగిస్తుంది. అది ఉన్నతి కాదు. మీరు రేపొద్దున పరిమిత స్కూల్లో చదువుకున్నారు, బ్రహ్మాండమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందారు, మరి గొప్ప సైంటిస్టులు అయ్యారు, గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తలు అయ్యారు, గొప్ప వృత్తి నిపుణులు అయ్యారు, కోట్లు సంపాదించారు, ప్రపంచమంతా కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందారు, బంగారు మేడ కట్టుకున్నారు. కానీ ఎంత అద్భుతమైన ఇల్లు కట్టుకున్నా కూడా పక్కింటి పోరగాడిని కుట్టిన దోమ మీ ఇంటికి వస్తుంది. మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని కుడుతుంది. మీకు మలేరియా, డెంగ్యూ వ్యాధో మరో వ్యాధో వస్తుంది. మనకి ప్రాణహాని కలుగుతుంది. కాబట్టి సమాజాన్ని గురించి పట్టించుకోవటం అంటే ఏదో త్యాగం చేయడం కాదు. ఆ దోమల నియంత్రణ కావాలంటే నా ఇంట్లో నేను చేసే పని చాలదు, చుట్టూ కూడా ఉండాలని చెప్పి నా ఇంగిత జ్ఞానం మాత్రమే. దీంట్లో పెద్ద విషయాలు లేవు. మనది గొప్ప విషయము, దైవ కార్యము, దైవం లేదు, పాడు లేదు. ఇది ఇంగిత జ్ఞానం. కాస్త నా స్వార్థం ఏమిటో సరిగ్గా అర్థమైన ఇంగిత జ్ఞానం. కాబట్టి మీరు ఎదగండి, మీ కళలు నెరవేర్చుకోండి. ఈ అవకాశాన్ని, విద్యార్థి దశలో ఉన్నంత అవకాశం, ఆ స్వేచ్ఛ, ఆ తర్వాత మీరు నేర్చుకోవాలన్నా కూడా ఇంత అవకాశం ఉన్నది. దాన్ని చాలా సంపడాలి. దీన్ని బరువుగా కాకుండా ఆసక్తిగా, ఉత్సాహంగా, సరదాగా మీకు ఏ రంగంలో ఇష్టం ఉంటే ఆ రంగానికి మీద కనుక్కున్నట్టుగా వెళ్ళండి. రేపు పొద్దున మీ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోండి. మొట్టమొదటి మీ లక్ష్యం అదే. మీ బతుకు ఆనందంగా ఉన్నతంగా ఉండాలి, మీ కళలు నెరవేర్చుకోవాలి. కానీ చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి సంబంధం లేకుండా మీ కళలు నెరవేరవు. ఆ దోమలకి, మీ బతుక్కి, మీ సంతోషానికి, ఆరోగ్యానికి సంబంధం ఎట్లా ఉందో సమాజానికి మనకి అంత సంబంధం అన్నది. కాబట్టి దాని గురించి కాస్త పట్టించుకోండి. మీకోసం, స్వార్థంతో, త్యాగంతో కాదు. ఈ పాటి గుర్తుంచుకుంటే మీరు గొప్ప జీవితాన్ని పొందగలుగుతారు. నాకు ఏమాత్రం సందేహం లేదు. చివరిగా, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ మెసేజ్ టు స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ అండ్ స్కూల్స్? స్టూడెంట్స్ కి, పేరెంట్స్ కి, స్కూల్స్ కి యువర్ ఫైనల్ మెసేజ్. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదంతా చాలా అయింది కాబట్టి అదనంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఒకటే నేను మాట్లాడేది, ఒక సంక్షోభం జడత్వంలో ఉన్న సమాజానికి అవకాశం. పాల్ రోమర్ అనే ఒక ఆర్థికవేత్త, నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్, ఆయన అన్నాడు, ఏ క్రైసిస్ ఇస్ ద టెరిబుల్ ఆపర్చునిటీ టు వేస్ట్. మనలాంటి సమాజాలు కొన్ని వేల సంవత్సరాల సంస్కృతి ఉంది కాబట్టి అంత తేలిగ్గా మారం. జడత్వానికి చిహ్నం మనం, ఎనర్షియా. యథాస్థితి కొనసాగించడం మనకు అలవాటు. మన కుటుంబాల్లో, మన సంప్రదాయాల్లో, మన మతంలో, మన పెళ్ళిళ్ళల్లో, మన చదువులో, మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించే నిర్వాహకంలో, తీరులో అంతా కూడా కొంచెం అవసరమైన కొత్త పంతులు తొందరగా తక్కువ. కానీ సంక్షోభం అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఒక యుద్ధం, లేకపోతే ఒక ఆర్థికమైనటువంటి సంక్షోభం, ఈ కోవిడ్ లాంటి ఒక గత 100 ఏళ్లలో మనకి ఎప్పుడు చూడనటువంటి రీతిలో మరి ఒక పాండమిక్ రావటం, ఇలాంటివి సంక్షోభాన్ని సరే ఈ సంక్షోభం సమసిపోతుంది. నాకేమాత్రం అనుమానం లేదు. అందులో చాలా వేగంగా ఈ కోవిడ్ వ్యాధి నిశ్శబ్దంగా విస్తరిస్తోంది. పెద్దగా వ్యాధి రాకుండా యాంటీబాడీస్ వస్తున్నాయి చాలా చోట్ల. బహుశా వచ్చే 3-4 నెలల్లో 50-60% యాంటీబాడీస్ వచ్చి వ్యాధి వ్యాప్తి చాలా మేరకు అరికట్టడం జరుగుతుంది. పాండమిక్ కల్లా ఎండమిక్ అవుతుంది. స్పొరాడిక్గా వ్యాధి వస్తుంది, కానీ పెద్ద ప్రమాదం కాదు. కానీ దీన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుందాం. ఇప్పుడు సరే జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం, మన పిల్లల్ని కాపాడుకుందాం, పెద్దల్ని కాపాడుకుందాం, మన కాపాడుకుందాం, మాస్కులు వేసుకుందాం, మరి పరిశుభ్రత పాటిద్దాం, 10 మంది కలవకుండా చూద్దాం. ఒకవేళ అందరికి మనకు తెలుసు
అవి ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ మనం ఆర్థిక కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుందాం. అలాగే ప్రత్యేకంగా వ్యాధి బారిన పడేటువంటి ప్రమాదం ఉన్న వాళ్ళని కాపాడుకునే ఏర్పాటు చేద్దాం, వృద్ధాప్యం కానీ వేరే వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు కానీ. కానీ వ్యాధి పోతుంది, కొద్ది నెలల్లో సమస్య పోతుంది. కొన్ని దేశాల్లో ఒక 6 నెలల సంవత్సరం పట్టచ్చు. కానీ ఈ సంక్షోభం ఒక అవకాశం. ఒకసారి విద్యను గురించి ఆలోచించడానికి, ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఆలోచించడానికి, మన వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తులు లేకపోతే రైతులకు వచ్చే ఆదాయాలు ఎందుకు అట్లా ఉన్నాయని ఆలోచించడానికి, మన నగరాలను గురించి ఆలోచించడానికి. ఈ సంక్షోభంతో నగర సంక్షోభం, ఎన్ని లక్షల మంది పొట్ట చేత పట్టుకుని నగరాల నుంచి గ్రామాలకు పారిపోలేదు పాపం. ఎంత కష్టం, ఎంత నరకయాతన అనుభవించారు కదా. సిగ్గుచేటు కదా మనకు ఒక సమాజంగా, ఒక మానవ విలువలు ఉన్న సమాజంలో, ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలని కోరుకునే సమాజంలో సిగ్గుచేటు కదా. వాళ్ళకి నమ్మకం పోతే ఈ నగరాల మీద పనిచేసే మనుషులు ఎక్కడ దొరుకుతారు మీకు? అట్లాగే మీకు ఒక ప్రమాదం ముంచుకొస్తే మనం ఏదో హడావుడిగా ప్రభుత్వాలు స్పందిస్తున్నాయి, కానీ రోజువారీగా ప్రభుత్వంలో ఏ సేవ అందలేదు. కాబట్టి సేవలు అందించి తీరు ఎట్లా ఉండాలి? ప్రతిదానికి ప్రమాదం ముంచుకు రావాల్సిందేనా మీరు సమర్థంగా పనిచేయాలని చెప్పంటే? విద్య మాట్లాడుకున్నాం, వాళ్ళంతా విద్యను గురించి మాట్లాడుకున్నాం. చట్టబద్ధ పాలన, ఇట్లాగా సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని కొద్దిపాటి మార్పుల్ని కనుక పెద్ద ఖర్చు లేకుండా తీసుకొస్తే అద్భుతమైన లోకాన్ని మనం సృష్టించగలం. కాబట్టి నేను విద్యా సంస్థల్ని, తల్లిదండ్రులని, మేనేజ్మెంట్స్ని, పౌరులుగా నేను కోరుతున్నది విద్యను గురించి, పిల్లల గురించి ఆలోచించడం కాకుండా మన సమాజంలో ఎన్నో రంగాల్లో జడత్వానికి లోనైనాం. ప్రపంచానుభవం కానీ, మన గతానుభవం కానీ, కొందరు మరి పరిమిత లాంటి విద్యా సంస్థలు చేసిన కృషి కానీ, కొంతమంది కొత్త పంతులు తొక్కేవాళ్ళు, ఇన్నోవేటర్స్ ఎప్పుడు ఉంటారు, వారు కొంత అనుభవం మనకి ఇచ్చారు. కొంత మార్పు ఎలా జరుగుతుందో చూపెట్టారు. దాన్ని సార్వజనీనం చేయటం, మరింత పెద్ద ఎత్తున వ్యాప్తి చేయటం మన లక్ష్యం. ఈ సంక్షోభం ఒక అవకాశంగా మలుచుకోవాలి. యథాస్థితి కొనసాగిస్తూ దేశం బాగుపడాలంటే సాధ్యం కాదు. అదే సమయంలో ఇంకోటి గుర్తుంచుకోవాలి, అసమానతలు ఉన్న సమాజంలో అసమానతలను కొనసాగిస్తూ కొన్ని పనులు, తక్కువ జాతి పనులు, పేదల పిల్లలు ఆ పనులు చేస్తారు, మన ఇంట్లో పని మనుషులుగా చేస్తారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు పని మనుషులుగానే ఉంటారు, మనం ఎప్పుడు ఇట్లానే ఉంటాం. అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం కాదు, ఆర్థికంగానే ప్రగతి రాదు, కొంతకాలం పోయిన తర్వాత ఇంతకు స్థాయి పెరగదు. కాబట్టి మన ఆలోచనలో కూడా నిజమైన ప్రజాస్వామికీకరణ జరగాలి. అప్పుడు అందరూ పెరుగుతారు. లేదంటే కొందరికి అవకాశాలు ఉండవు. అవకాశాలు లేని వాళ్ళని వంచడం కోసం మిగతా వాళ్ళు కూడా ఒంగోవలసి వస్తుంది. సమాజం మొత్తం కిందనే ఉంటుంది. దాన్ని గుర్తించమని కోరుతూ ఒక చక్కటి చర్చ వేళ జరిగింది. ఆదివారం అయినా కూడా ఇంతమంది వేలాది మంది పాల్పంచుకున్నారు. అంటే మనసులో మనందరికీ ఆర్తి ఉన్నది, ఆత్మవిశ్వాసంతో, అదే సమయంలో ఆనందంతో. జీవితంలో మనకున్న అవకాశాలు ఉపయోగించిన ఆనందాన్ని పొందుతాను. నేను నిజంగా ఏ పని చేసినా ఆనందంగా చేయాలని నమ్ముతాను. పిల్లలు గుర్తుంచుకోవచ్చు కూడా, అది మనకి సంతోషం లేకుండా, ఆనందం లేకుండా ఏ పని చేయలేం. కాబట్టి సమాజంలో మంచి జరగాలని చెప్పంటే ఏడుస్తూ చేయక్కర్లా. మనసులో ఆనందంతో హాస్యం ఉండాలి, మంచి సాహిత్యం ఉండాలి, మంచి కళల గురించి అవగాహన ఉండాలి, రసాస్వాదన ఉండాలి. అదే సమయంలో సమాజం పట్ల ఆర్తి ఉండాలి, వాటిని సంధానించాలి. ఆ ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నందుకు మీ పరిమిత సంస్థను అభినందిస్తూ, ఇందులో పాల్గొన్న పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ, పిల్లలందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you so much, sir. Thank you for putting all your expertise, your intelligence, your social view, concept and everything. And today it's really a good day for every child, every teacher, every parent. And like we need to move forward like a family, all of us together. సో తారతమ్యాలు ఎక్కువ లేకుండా పిల్లల లోపల మంచి స్పృహ వచ్చేటట్టుగా, ఒక మంచి వ్యక్తిత్వ వికాసం రావాలి అంటే పిల్లలు సొంతగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, రిస్క్స్ తీసుకోవాలి, ముందుకెళ్ళాలి, దేనికి భయపడకుండా, ముఖ్యంగా పావర్టీకి అసలే భయపడకుండా, బీదత్వం అంటే అసలే భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళి చైతన్యవంతం అయిపోయి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు అదే సరి అయినటువంటి విద్య అని నేను అనుకుంటాను. ఇది తప్పకుండా ఈరోజు చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు. బికాస్ సో మెనీ థింగ్స్ యు హావ్ సెడ్. I just don't want to repeat everything. It's one of the best days in the history of Paramita. And after having listened to you, your amazing intelligences across disciplines, not one discipline, technology, science, economics, culture, society, religion, health, in everything, children, education, parents, everything. And it's very difficult to have so many, disciplines in one person. And it's very useful. I think kids have really been benefited by your presence. Parents also must have really got something really worthy. And the teachers also who are there, who have been listening to for the last 2 hours,
I think must have really gathered something. And all of us together will have to move forward hand in hand, so that no child is left behind. Every child discovers himself, feels for himself and the community, and moves forward with his, where the mind is without fear. The child goes without fear, and where the head is held high. పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా తల ఎత్తుకొని ఉండాలి, కానీ తల దించకూడదు. అసలుకి తప్పు చేస్తే తల దించాలి తప్ప ఇంకా దేనికి తప్ప. సో తప్పు చేయకుండా, తప్పు చేస్తే తెలుసుకొని మళ్ళీ చేయకుండా, ఉన్న విషయాన్ని ధైర్యంగా చెప్పి, సత్యమైనటువంటి విషయాన్ని ధైర్యంగా చెప్పి, భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళగలిగితే అలాంటి వాళ్ళ లక్ష్యాలు, ఆ పెద్ద లక్ష్యాలు చిన్న లక్ష్యాలు అయిపోతాయి. లక్ష్యాలు వాళ్ళు సులువుగా కావాల్సిందల్లా వాల్యూస్. కొన్ని వాల్యూస్ మన అంతర్లీనం అయిపోతే, మనలో భాగం అయిపోతే, ఆలోచనలో, మన పనిలో, మన కృషిలో ఆ వాల్యూస్ భాగం అయిపోతే జయప్రకాష్ నారాయణ లాగా ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ కూడా అత్యంత అద్భుతంగా రాణించవచ్చు. టేకింగ్ దిస్ అయితే ఏంటంటే, పేరెంట్స్ అందుకు స్కూల్స్ అంతా అప్డేట్ కావాల్సినటువంటిది. హౌ టు పేరెంట్ అవర్ చిల్డ్రన్ అనేటువంటి దాంట్లో మనం బాగా అప్డేట్ కావాలి. వీ కెనాట్ పేరెంట్ అవర్ చిల్డ్రన్ ద వే ఐ నో. I wish to know how I can effectively parent my child. It's a very important thing. Atlage schools kuda, so today the schools are doing something. So how can these schools customize to the requirements of new education policy? So I would like to tell sir, Paramita Group, Iris World School and Experca, even I have actually gone through the report 1.5 years ago. I gave 2-3 seminars on the report. The report is really excellent. It's a game changer. In next 20 years time, the face of India will undergo tremendous transformation through education. మీరు చెప్పినట్టుగా బీదత్వం ఎప్పుడు పోతుందంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే. కానీ బీదత్వం ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ రావాల్సిన పని అది తప్పది. బీదత్వం తప్పకుండా పోతుంది ఓన్లీ త్రూ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఓన్లీ టూల్ that actually that can give direction and guidance to the whole community. So without taking much time, we have spent 2 hours of very excellent and valuable time. I thank all the parents, and then I only assure to all the parents, to all the kids and teachers through you sir, that Paramita will always move forward as a torch bearer with innovation and values as its core. And then we will be the first to explore any creative idea in the interest of the children discovering their latent what you call potentialities. We will not spare our resources, we will not spare our time, we will not spare our energies. For us, every child's future, every child's establishment in this world as a recognizable person is a dream, is a goal. So thank you so much, sir. Now, the last slide is there, I think. So the last slide says the influence and contribution of first home, that is the home of the child, and second home, that is the school of the child. So the influence and contribution of first home and second home lay solid foundation for the destiny of our children. So let us all come together to give a positive influence and contribution to the healthy, harmonious, comprehensive, all-round growth of each boy and each girl. Now, with this, thank you so much, sir. We'll go back to Rashmita. Rashmita will conclude, followed by national anthem. Over to Rashmita. Thank you so much, sir. Rashmita? Thank you, Chairman sir, for reassuring all our parents that we are on a mission, and Paramita has done this since the last 25 years, and we will continue to do this. Definitely, and thank you for being the moderator of the session and giving a beautiful direction to the program. I would personally and sincerely and wholeheartedly thank our speaker for today, Dr. Shri Jayaprakash Narayan Garu, for giving a very inspiring talk and his insights into and thoughts of the understanding of the current education system. I am very inspired. I'm taking a lot of points home, and I hope that all our parents, our teachers and students are also taking back a lot of points back home. So with this, I would like to thank everybody for joining us, and we will come to you with the next details of the webinar shortly. And I would also like to take this opportunity to wish all of you a very happy Raksha Bandhan for tomorrow.
May I request all of you to stand for the national Yeah. anthem? Happy Raksha Bandhan, happy Bakrid to all Muslim brothers. Thank you so much. Thank you, Jayaprakash Narayan. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Wish you all the best. Thank you. Thank you all the parents. Thank you all the teachers and everyone. Thank you all the leaders.